IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature for organic compounds. This is a very important topic, my dear children. Okay, you have certain rules are there. Okay, keeping all the rules in mind, you have to keep naming to a compound. Okay, IUPAC means what? International Union of Pure and Applied Chemistry. Okay, so in IUPAC nomenclature, how to give naming for a compound, that you have to learn for today. Okay, so before we actually go for the actual questions which are being mostly repeated in this video, more than concept, I would like to tell more number of questions so that you people will be following the rule at the same time with that example also. Okay, so if you can able to manage the concepts very well, then definitely you can attempt whatever the way of questioning it is given to you in your competitive exams, you can do it well. Okay, so I request all the students, most of you, please watch the video till the end. It will be very beneficial for you. And one more thing is, please make notes of what your teacher says. Okay, if you can able to write and practice, then only the more you can remember. At the same time, the more and more you can reproduce also. Okay, so it's my personal request to all of you, please kindly make notes of what all your teacher says. Okay, right. So let us go into the topic of nomenclature. As you all know that nomenclature, the word nomenclature stands for what? Naming of a compound. You call it as what? Nomenclature. Okay, so name of any compound, organic compound, is mainly having three parts. Okay, now mainly name of any organic compound is having three parts. Okay, first one is root word or word root, anything you can say, root word. Okay, and then prefix and then suffix. Okay, so naming of any compound, okay, it consists of what? Three parts. So root word indicates what? Number of carbon atoms which are there in the carbon chain. If you take a continuous carbon chain which has more number of carbon atoms, you will take it as what? Parent chain. Okay, so root word indicates what? It indicates the number of carbon atoms which are present in the given compound. Indicates number of carbon atoms. Okay, now it indicates number of carbon atoms which are present in the given compound. Okay, and prefix indicates what? Prefix is the word which is to be written before the root word. The word pre stands for what? Before. So it is to be written before the root word, and this prefix is meant only for substituents or side chains. Prefix to be written before the root word. Okay, now the prefix is to be written before the root word, and this prefix is meant only for what? Naming the side chains. Okay, now side chains, you can even call them as what? Substituents. Okay, meant for naming side chains or substituents. Okay, so substituents are to be named first, and then only root word has to be written, and after that only the main characteristic of the compound is reflected in what? In suffix. Okay, now so prefix meant for naming what? Only substituents or side chains, and suffix is to be written after the root word, and this is the one which indicates the actual characteristic properties of the compound, which indicates the actual characteristic properties. Okay, actual characteristic properties of a compound. Okay, so three parts will be there in any organic compound. Okay, so here even this prefix and suffix are again subdivided into two types. Okay, even prefix also, suffix also, you have two types are there. Okay, now prefix is having primary prefix and secondary prefix. Similarly, suffix is also having primary and secondary. Okay, now suffix is for main compound, prefix is for only substituents, please remember. So suffix also, primary is there, secondary is there. Okay, so what does this primary prefix indicates? If you go for prefix, okay, whatever it may be, prefix or suffix, okay, if it is primary prefix, okay, primary prefix is going to indicate for you what? Whether it is methyl group, ethyl group, or propyl group, like that. Primary prefix indicates the
degree of saturation. Okay, now it gives information about what? Degree of saturation. Okay, now degree of saturation means what? Whether it is a methyl group or it is an ethyl group. Okay, something like that. Propyl group, what type of side chain it is. Okay, now what type of substituent it is. Degree of saturation. Okay, now whether it is alkyl group or if it is an alkenyl group or alkynyl group, whatever it may be. Okay, so degree of saturation. And the secondary prefix indicates what? Presence of functional group in the side chain. Okay, now secondary prefix indicates presence of functional group. Presence of functional group. I wrote in short FG. Okay, now presence of functional group in the side chain. Okay, functional group means what? It is the set of atoms which when attached to parent chain, it gives characteristic properties for a compound. I think you have idea about functional groups. Okay, like OH is there, means alcohol functional group. Okay, CHO is there, aldehyde. COOH is there, acid. Like that you have certain functional groups are also there. Okay, same like that even primary suffix as well as secondary suffix also indicates the same. Primary suffix indicates degree of saturation. That means what? Whether it is a saturated hydrocarbon or an unsaturated hydrocarbon. Means what? Whether in between the carbon atoms all single bonds if they are present, you call them as alkanes. Okay, alkanes. And alkanes are what? Saturated hydrocarbons. Okay, so degree of saturation indicates what? Whether the compound belongs to alkane group or alkene group or alkyne group. Okay, you have to differentiate accordingly. That is what you call it as degree of saturation. Okay, and then secondary suffix indicates the presence of functional group. Okay, now secondary suffix indicates the presence of what? FG. FG means what? Functional group. Okay, now functional group means what? Some set of atoms. Okay, like OH is there, set of oxygen and hydrogen put together, OH, which indicates if this is attached to an alkyl group R. Generally alkyl group will indicate with R. Alkyl group. What is alkyl group? How alkyl group is formed? Alkane minus hydrogen gives you alkyl group. Okay, now alkane minus hydrogen gives you alkyl group, and that alkyl group you generally indicate with R. Okay, to alkyl group, if some set of atoms are attached in such a way that they give certain characteristic properties to that compound. Okay, suppose if you are attaching OH, it indicates that that particular compound gives the properties of alcohols. Okay, now OH indicates if OH is attached to alkyl group, the compound comes under the category of alcohols. Okay, now the compound exhibits the properties of what? Alcohols. If to that alkyl group, if CHO is attached, another set of atoms if they are attached, like CHO attach చేశారు అనుకోండి, దానికి ఏం పేరు పెట్టాం మనం? ఆల్డిహైడ్స్ అని పేరు పెట్టాం. యూ కాల్ దమ్ యాజ్ వాట్? ఆల్డిహైడ్స్. ఓకే, ఆర్ COOH if you write. Okay, COOH is nothing but carboxylic acids. ఓకే, సో ఇలా మనకి కొన్ని సెట్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఉంటాయి, వాటిని ఆల్కైల్ గ్రూప్కి అటాచ్ చేస్తే కంప్లీట్గా కాంపౌండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ సెట్ ఆఫ్ యాటమ్స్ విచ్ వెన్ అటాచ్ టు ఆల్కైల్ గ్రూప్కి ఆ సెట్ ఆఫ్ యాటమ్స్ని అటాచ్ చేసినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఆ కాంపౌండ్కి వస్తాయి. అలాంటి కాంపౌండ్స్కి అలాంటి సెట్ ఆఫ్ యాటమ్స్ని మనం ఏమంటాం? ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అంటాం. ఆల్కైల్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? ఆల్కేన్లోంచి ఒక హైడ్రోజన్ మైనస్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని ఆల్కైల్ గ్రూప్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఆల్కైల్ గ్రూప్, ఫంక్షనల్ గ్రూప్, ఇఫ్ యూ అటాచ్ బోత్ దెన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ వన్ కంప్లీట్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో లైక్ దట్ దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ద నామెన్క్లేచర్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ సర్టెన్ రూల్స్ ఆల్సో. అయితే మనకి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ కన్నా ఎక్కువగా ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాడు, కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ మనం ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో అలాంటి క్వశ్చన్స్, అలాంటి ఏరియాస్ మాత్రమే నేను కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేస్తున్నా. మిగిలింది నేను ఆల్రెడీ డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్సే ఇస్తాను మీకు. ఓకే, సో ఒకసారి చూడండి, యూ విల్ బీ ఫోకస్డ్ మోర్ ఆన్ దిస్ ఏరియా వేర్
primary, secondary and tertiary carbons. Identification of primary, secondary and tertiary carbon atoms. ఓకేనా, టెర్షరీ కార్బన్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది ఎలాగా, ఓకే, కార్బన్ యాటమ్స్. ఓకే, సో ప్రైమరీకి జనరల్గా 1 డిగ్రీ అంటాము, సెకండరీ ఈజ్ 2 డిగ్రీ, టెర్షరీ ఈజ్ 3 డిగ్రీ అండ్ క్వాటర్నరీ 4 డిగ్రీ కార్బన్స్. క్వశ్చన్స్ అనేవి మోస్ట్లీ వీటి మీద అడుగుతూ ఉంటాడు. కనీసం ఒక క్వశ్చన్ అయినా ఈ ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ అండ్ క్వాటర్నరీ కార్బన్స్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ కార్బన్? సపోజ్ ఇఫ్ వన్ కార్బన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అన్ అటాచ్మెంట్ విత్ ఓన్లీ వన్ అదర్ కార్బన్ ఆటమ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి వాట్? ప్రైమరీ కార్బన్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇలా ఒక చైన్ ఉంది. ఓకే, సో ఈ కార్బన్ని చూసుకుంటే ఇటుపక్క ఇంకేం లేవు. దిస్ కార్బన్ ఈజ్ అటాచ్డ్ ఓన్లీ విత్ వన్ అదర్ కార్బన్ ఆటమ్. ఓకేనా, దిస్ కార్బన్ ఈజ్ అటాచ్డ్ ఓన్లీ విత్ వన్ అదర్ కార్బన్ ఆటమ్. ఓకేనా, మిగిలినవి ఏం పెట్టుకోవాలి మనం? హైడ్రోజన్స్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ఈ కార్బన్ ఏమవుతుంది? 1st డిగ్రీ కార్బన్ అవుతుంది, అంటే 1 డిగ్రీ కార్బన్. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది అటాచ్, ఈ కార్బన్ చూసారనుకోండి, సెకండ్ కార్బన్ చూడండి, దిస్ కార్బన్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు దిస్ వన్ కార్బన్ అండ్ దట్ సైడ్ ఆల్సో 1 కార్బన్. ఇటు ఒక కార్బన్ ఉంది, ఇటు ఒక కార్బన్ ఉంది. ఈ సెకండ్ కార్బన్కి ఫ్రంట్ ఒక కార్బన్ ఉంది, అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక కార్బన్ ఉంది, రైట్ సైడ్ కూడా ఒక కార్బన్ ఉంది, అంటే 2 కార్బన్స్ అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయి. అలాంటప్పుడు అలాంటి కార్బన్ యాటమ్స్ని మనం 2 డిగ్రీ కార్బన్స్ అంటాం. ఓకేనా, సపోజ్ ఇప్పుడు ఇలా కూడా మిథైల్ గ్రూప్స్, ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఏమైనా అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయనుకోండి, ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ ఏమవుతుంది? దీనికి కూడా అంతే, ఇటు ఒక కార్బన్ ఉంది, ఇటు ఒక కార్బన్ ఉంది, ఇది కూడా 2 డిగ్రీ అవుతుంది. ఈ కార్బన్ చూడండి, ఇటుపక్క ఒక కార్బన్ ఉంది, అవతల వైపు ఒక కార్బన్ ఉంది, పైన ఒకటి, కింద ఒకటి, అంటే 4 సైడ్స్ కూడా కార్బన్ యాటమ్సే ఉన్నాయి. అంటే ఈ కార్బన్కి 4 అదర్ కార్బన్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ అనమాట. సో అలాంటప్పుడు దీన్ని 4 డిగ్రీ కార్బన్ అనాలి. ఓకే, అలాగే ఇది చూడండి, ఈ కార్బన్కి ఇటు ఒక అటాచ్మెంట్, ఇటు ఒక అటాచ్మెంట్. సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఒకటే మిథైల్ గ్రూప్ ఇచ్చాను. ఓకే, ఇక్కడ హెచ్ ఉందనుకోండి, ఈ కార్బన్కి దిస్ ఈజ్ 1 కార్బన్, దిస్ ఈజ్ 1 కార్బన్, దిస్ ఈజ్ 1 కార్బన్, 3 కార్బన్స్ అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో ఈ కార్బన్ ఏ డిగ్రీ అవుతుంది? 3rd డిగ్రీ అవుతుంది, టెర్షరీ అవుతుంది. సో ఇలా మనకి కాంపౌండ్స్ అనేవి ఏవో ఒకటి ఇచ్చి అందులో ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ అండ్ క్వాటర్నరీ కార్బన్స్ని ఐడెంటిఫై చేయమని అడుగుతాడు. ఓకేనా, కార్బన్స్ ఒకటే కాదు, దానికి అటాచ్డ్గా ఉన్న హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ని మనం సపోజ్ 1 డిగ్రీ కార్బన్ ఉందనుకోండి, దానికి ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయో అన్నీ 1 డిగ్రీ హైడ్రోజన్స్ అంటాం. ఓకేనా, సో క్వశ్చన్స్ అనేవి ఐడెంటిఫై ద నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్, ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ, టెర్షరీ అండ్ క్వాటర్నరీ హైడ్రోజన్స్ అనైనా అడగచ్చు, కార్బన్స్ అనైనా అడగచ్చు. సపోజ్ మీరు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూడండి, అంటే ఒక నోమెన్క్లేచర్ అంటే డైరెక్ట్గా నేమింగ్ ఒకటే అడగడు, అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాడనమాట. ఓకే, సో నేను మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నేను రాసుకొని వచ్చాను, అవి కొన్ని నేను రాస్తాను బోర్డు మీద. సో మీరు ప్లీజ్ కైండ్లీ కోఆపరేట్. కొంచెం వీడియో లెంగ్త్ ఎక్కువ అయినా కూడా జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకుంటూ అన్నీ రాసుకోండి. ఓకేనా, సో వన్స్ లుక్ ఎట్ దిస్. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. క్వశ్చన్ ఐడెంటిఫై ద, క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 అనుకోండి ఏదైనా. ఐడెంటిఫై ద నంబర్ ఆఫ్ 1 డిగ్రీ, 2 డిగ్రీ, 3 డిగ్రీ అండ్ 4 డిగ్రీ హైడ్రోజన్స్ కావాలంట. ఓకేనా, 4 డిగ్రీ హైడ్రోజన్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్. ఆ కాంపౌండ్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఓకే, వన్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ కాంపౌండ్. CH3 ఓకేనా, CH3 CH3H, ఓకే, CH3H అండ్ దెన్ CH2CH3 ఇలా ఇచ్చాడు ఒక కాంపౌండ్, CH2CH3. సో వన్ కాంపౌండ్ ఈస్ గివెన్ లైక్ దిస్. దెన్ యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు రైట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ హైడ్రోజన్స్ కావాలి మనకి ఇక్కడ.
సపోజ్ ఫస్ట్ మనం ఏం ఇండికేట్ చేసుకోవాలి, ఫస్ట్ కార్బన్స్ ఇండికేట్ చేసుకుందాం, దానికి అటాచ్ అయ్యి ఉన్న హైడ్రోజన్స్ని కౌంట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ విత్ దిస్ కార్బన్, ఈ కార్బన్కి ఇటు ఒక్క కార్బన్ మాత్రమే ఉంది, అంటే ఇది 1 డిగ్రీ. ఈ కార్బన్కి కూడా ఒక అటాచ్మెంట్ కార్బన్ మాత్రమే ఉంది, అంటే ఇది కూడా 1 డిగ్రీయే. నౌ దిస్ కార్బన్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు 2 అదర్ కార్బన్స్. ఇటుపక్క 2 ఉన్నాయి, ఇటుపక్క కూడా ఒకటి ఉంది, అంటే మొత్తం ఎన్ని అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయి ఈ కార్బన్కి? 3 అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో 3 డిగ్రీ కార్బన్. నౌ దిస్ ఈజ్ ఇటొకటి ఉంది, ఇటొకటి ఉంది, ఇటొకటి ఉంది, పైనది హైడ్రోజన్. ఓకేనా, నేను కార్బన్స్ ఫస్ట్ ఇండికేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో 1 2 3 అంటే దిస్ ఈజ్ 3rd డిగ్రీ కార్బన్. ఈ కార్బన్కి 1 2 ఉన్నాయి, సో 2 డిగ్రీ. ఈ కార్బన్కి ఇది ఒకటే అటాచ్ అయ్యింది, ఇది 1 డిగ్రీ. సో ఇప్పుడు మొత్తం 1 డిగ్రీ కార్బన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 డిగ్రీ కార్బన్స్ 1 2 3 ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఇది కూడా 1 డిగ్రీనే. ఈ కార్బన్ని కూడా చూసుకోవాలి. ఓకే, ఇది కూడా 1 డిగ్రీ కార్బనే. ఓకే, కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో 1 డిగ్రీ కార్బన్స్ హౌ మెనీ యూ ఆర్ ఫైండింగ్? 1 2 3 4 యూ ఆర్ ఫైండింగ్. ఓకేనా, 1 డిగ్రీ కార్బన్స్ 4 యూ ఆర్ ఫైండింగ్. ఓకే, దెన్ దానికి అటాచ్ అయ్యి ఉన్న హైడ్రోజన్స్ మీరు కౌంట్ చేయాలి. ఓకేనా, దానికి అటాచ్ అయ్యి ఉన్న నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ మీరు కౌంట్ చేయాలి. ఓకే, సో చూడండి 1 డిగ్రీ కార్బన్స్ మనకు 4 ఉన్నాయి, దానికి ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయో చూసుకోండి. ఓకేనా, సో హియర్ 3 3 3 ప్లస్ 3 ప్లస్ 3 6 6 ప్లస్ 3 9 9 ప్లస్ 3 12. ఇంకా 1 డిగ్రీ హైడ్రోజన్స్ ఎక్కడైనా ఉన్నాయా? 1 డిగ్రీ కార్బన్స్ ఇంకా ఎక్కడైనా ఉన్నాయా? ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే, సో హౌ మెనీ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ 1 డిగ్రీ హైడ్రోజన్స్? ఓకేనా, హౌ మెనీ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ 1 డిగ్రీ హైడ్రోజన్స్? 12 యూ ఆర్ గెట్టింగ్, isn't it? 1 2 3 4 1 డిగ్రీ కార్బన్స్ ఉన్నాయి, అన్నిటికీ హైడ్రోజన్స్ 3 3 ఉన్నాయి. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? వన్స్ చెక్. స్ట్రక్చర్ అనేది కరెక్ట్గా వేసుకుంటేనే మనకి కరెక్ట్గా వస్తుంది, లేకపోతే మిస్టేక్స్ వస్తాయి. 12 ఉంటాయి. ఓకేనా, 1 డిగ్రీ కార్బన్స్ ఆర్ 12, 1 డిగ్రీ కార్బన్స్ ఆర్ 4, నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ 1 డిగ్రీ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ 12. ఓకే, సిమిలర్లీ 2 డిగ్రీ కార్బన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓకేనా, 2 డిగ్రీ కార్బన్స్ 2 డిగ్రీ కార్బన్స్ ఇది ఒకటే ఉంది, 1 ఉంది. దానికి అటాచ్ అయ్యి ఉన్న 2 డిగ్రీ హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. ఓకేనా, 2 డిగ్రీ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ 2. సేమ్ లైక్ దట్ 3 డిగ్రీ కార్బన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. 3 డిగ్రీ కార్బన్స్ ఓన్లీ 1 ఈజ్ దేర్. ఫర్ దట్ హౌ మెనీ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ దేర్? ఇది ఒకటే అటాచ్ అయ్యింది. ఓకేనా, 3 డిగ్రీ 3 డిగ్రీ హైడ్రోజన్స్, 3 డిగ్రీ కార్బన్స్ ఒకటే ఉంది, 2 ఉన్నాయి చూడండి, ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి. 3 డిగ్రీ కార్బన్స్ ఆర్ 2. దానికి అటాచ్ అయ్యి ఉన్న హైడ్రోజన్స్ ఓకే ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇదొకటి ఇదొకటి. ఓకేనా, 2 ఉన్నాయి. 3 డిగ్రీ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ 2. 3 డిగ్రీ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ 2. సో లైక్ దట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఎన్ని ఉన్నాయి అట్లా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఎగ్జామ్లో వస్తాయి. ఓకే, సో ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకుంటూ 1 డిగ్రీ 2 డిగ్రీ 3 డిగ్రీ కార్బన్స్ హైడ్రోజన్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, సేమ్ లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఓకేనా, ఏదైనా చైన్లో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉందనుకోండి, ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉన్నదానికి పక్కనున్న కార్బన్ని ఆల్ఫా కార్బన్ అంటారు. సపోజ్ మాకు ఇలాగా ఒక లాంగ్ చైన్ ఉంది. ఓకే, ఇలా OH అనేది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అటాచ్ అయ్యి ఉంది. ఓకే, ద రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ వాట్? హైడ్రోజన్స్. ఓకే, సో కార్బన్కి టెట్రా వ్యాలెన్సీ అనేది ఉంటుంది, అది కూడా
సాటిస్ఫై అవ్వాలి. దాన్ని బట్టి నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ అనేది మనం ఫిల్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్. సో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ FG అని రాస్తున్నా. సో ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి అటాచ్ అయ్యి ఉన్న నెక్స్ట్ కార్బన్ని మనం ఏమంటాము? ఆల్ఫా కార్బన్ అంటాం. ఓకే, దాని నెక్స్ట్ ఉన్నదాన్ని బీటా కార్బన్ అంటారు. దాని నెక్స్ట్ ఉన్నదాన్ని గామా కార్బన్ అంటారు. ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్. దీని పక్కన ఉన్న కార్బన్ని ఆల్ఫా కార్బన్ అంటారు. దానికి అటాచ్ అయ్యి ఉన్న హైడ్రోజన్స్ని ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ అంటారు. దాని పక్కన ఉన్నదాన్ని బీటా హైడ్రోజన్స్, దాని పక్కన ఉన్నదాన్ని గామా. ద నెక్స్ట్ టు ఇట్ ఈస్ డెల్టా. ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్స్ కేర్ఫుల్లీ. దిస్ ఇస్ ఆల్ఫా కార్బన్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్. బీటా కార్బన్, బీటా హైడ్రోజన్స్. గామా కార్బన్, గామా హైడ్రోజన్స్. సో లైక్ దట్. ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి పక్కన ఉన్న కార్బన్ని కౌంట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ చూడండి, CH3, CH2, 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 CHO. ఓకే, సో ఇందులో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ వచ్చేసి CHO, ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఓకేనా, ఫంక్షనల్ గ్రూప్ వచ్చేసి ఆల్డిహైడ్. ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి పక్కన ఉన్నది అంటే ఇది ఆల్ఫా హైడ్రోజన్, ఆల్ఫా కార్బన్ అవుతుంది. దాని నెక్స్ట్ది బీటా, దట్ నెక్స్ట్ ఈస్ గామా అండ్ దట్ నెక్స్ట్ ఈస్ డెల్టా. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫైండింగ్ అ మిడిల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, ఇప్పుడు CO ఉందనుకోండి, కీటోన్ ఉందనుకోండి, అది మిడిల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అండ్ యూ విల్ ఫైండ్ బోత్ సైడ్స్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ విల్ బి దేర్. ఓకేనా, అంటే సపోజ్ ఇలా ఉంది CH3, CO, CH3 అని. ఇప్పుడు ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏమో మిడిల్లో ఉంది. ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ ఆల్ఫా కార్బన్స్. అంటే దీనికి పక్కన ఉన్నది అని చెప్తున్నాను, అంటే ఇటు పక్కన ఉన్నదైనా అవ్వచ్చు, రైట్ సైడ్ ఉన్నదైనా అవ్వచ్చు. సో దిస్ కెన్ బి ఆల్ఫా కార్బన్, దిస్ ఆల్సో కెన్ బి ఆల్ఫా కార్బన్. సపోజ్ దీనికే ఇంకా అటాచ్మెంట్స్ ఉంటే అప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా ఉందనుకోండి, ఇది బీటా కార్బన్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ కార్బన్ ఉన్నది ఆల్ఫా కార్బన్ అవుతుంది. దట్ నెక్స్ట్ వన్ విల్ బి బీటా. ఓకే, ఇంకా అలా కంటిన్యూ అవుతుంది. అది రెండు పక్కలా చూసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ మిడిల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, ఇటు పక్క ఉన్నది కూడా ఆల్ఫా కార్బన్ అవ్వచ్చు, రైట్ సైడ్లో ఉన్నది కూడా ఆల్ఫా కార్బన్ అనేది అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా, బీటా, గామా కార్బన్స్, దీని మీద కూడా మీకు క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే, సో ప్లీజ్ బీ వెరీ కాన్షియస్ అబౌట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ సర్టెన్ స్పెసిఫిక్ రూల్స్. మీకు నార్మల్గా నేమింగ్ అనేది ఐడియా ఉంది కాబట్టి నేను కొన్ని స్పెసిఫిక్ రూల్స్, స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే ఇస్తాను. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా చదువుకుంటే మీ ఎంసెట్ ప్రిపరేషన్కి, JEE మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్కి కూడా సరిపోతుంది. ఓకే, సో ప్లీజ్ గో త్రూ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, చూడండి, ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి నేను ఇస్తున్నాం. ఓకే, ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ pi to sigma bonds in benzene molecule. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, రేషియో ఆఫ్ pi to sigma to pi, లేకపోతే pi బాండ్స్కి సిగ్మా బాండ్స్కి రేషియో కావాలి. pi to sigma bonds in benzene molecule. బెంజీన్లో ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్, ఎన్ని pi బాండ్స్ ఉంటాయి? ఓకే, సో యూ హ్యావ్ బెంజీన్ మాలిక్యూల్ లైక్ దిస్ విత్ ఆల్టర్నేట్ డబల్ బాండ్స్. కాంజుగేట్ మెకానిజం ఈస్ దేర్ ఇన్ బెంజీన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్, ఇది అంటే బెంజీన్ అంటే C6H6 కాబట్టి హైడ్రోజన్స్ కూడా సింగిల్ బాండ్తో అటాచ్ అయి ఉంటాయి, C6H6. సో ఇప్పుడు మనకి సిగ్మా బాండ్స్ అంటే సింగిల్ లైన్, ఒక సింగిల్ బాండ్ ఉంది అంటే అది సిగ్మా బాండ్. ఒక డబల్ బాండ్ ఉందంటే one will be sigma, other will be pi. If a triple bond is there in between two carbon atoms, then one will be sigma, other two will be pi. ఇక్కడ మనకి ఒక సింగిల్ లైన్ కనిపిస్తుందంటే అది సిగ్మా బాండ్, ఒక డబల్ లైన్ కనిపిస్తుందంటే ఒక సిగ్మా, ఒక పై. హియర్ ఆల్సో వన్ సిగ్మా. ఓకే, అండ్ హియర్ దిస్ ఈజ్ వన్ సిగ్మా బాండ్, దిస్ ఈజ్ వన్ సిగ్మా బాండ్. హైడ్రోజన్తో కూడా ఒక సిగ్మా బాండ్ ఉంటుంది. దిస్ విల్ బి పై బాండ్, దిస్ విల్ బి సిగ్మా, 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 పై, సిగ్మా, సిగ్మా. టోటల్లీ మనకి నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ ఆర్ 12, నంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్ ఆర్ 3. సో రేషియో ఆఫ్ పై టు సిగ్మా అంటే 3/12 అంటే 1/4. అంటే రేషియో ఎంత అవుతుంది? 1:4 అవుతుంది. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా రేషియో ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ పై బాండ్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, అంటే ఆ స్ట్రక్చర్ రాసుకోవడం కూడా మనకు తెలియాలి. Like for example, you can check with this question.
ఓకే, ద హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ కార్బన్ ఆటమ్స్. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ద హైబ్రిడైజేషన్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ ప్లస్ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేస్తే మనకి హైబ్రిడైజేషన్ అనేది వస్తుంది. ద హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్, ద హైబ్రిడైజేషన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్, ఓకే, the hybridization of carbon atoms numbered 2 and 3 అంట. numbered 2 and 3 in CH2 double bond, CH2 double bond, CH single bond, CH double bond, CH2. ఈ కాంపౌండ్లో సెకండ్ అండ్ థర్డ్ కార్బన్కి ఉన్న హైబ్రిడైజేషన్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్లో ఆప్షన్స్ చూడండి. sp2 sp3, ఆప్షన్ బి ఏమో sp2 sp2, ఆప్షన్ సి sp sp2, ఆప్షన్ డి sp sp. కౌంట్ చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు మీరు సిగ్మా బాండ్స్ కౌంట్ చేసుకుని పై బాండ్స్ కౌంట్ చేసుకుంటే మీకు హైబ్రిడైజేషన్ అనేది వస్తుంది. ఒకసారి ఆ స్ట్రక్చర్ చూడండి. ఓకే, నంబరింగ్ ఎట్ నుంచి ఇవ్వాలి? ఫ్రమ్ ద ఎండ్ వేర్ డబుల్ బాండ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్. అంటే మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక డబుల్ బాండ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక డబుల్ బాండ్ ఉంది. సో ఎట్ నుంచి నంబరింగ్ ఇచ్చినా మీకు ఒకటే. సో లెట్ us స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. 1 2 3 4 కార్బన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, ఇప్పుడు సెకండ్ అండ్ థర్డ్ కార్బన్స్కి హైబ్రిడైజేషన్ అడుగుతున్నాడు. నంబర్ 2 and 3 కదా. సో ఇప్పుడు ఈ కార్బన్కి చూడండి. ఓకేనా, ఇటు ఒక సిగ్మా బాండ్ ఉంది, ఇటు ఒక సిగ్మా బాండ్ ఉంది, ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది. అంటే 3 సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి. 3 సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇట్ ఈస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్? 3 సిగ్మా బాండ్స్ మీన్స్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్. ఓకేనా, లోన్ పెయిర్స్ లేవు, 2 పీలు ఒక ఎస్, అంటే 3 సిగ్మా బాండ్స్. 3 సిగ్మా బాండ్స్ మీన్స్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్. అలాగే థర్డ్ కార్బన్కి కూడా చెక్ చేయాలి. మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక సిగ్మా బాండ్ ఉంది, ఇదొక సిగ్మా బాండ్ ఉంది, హైడ్రోజన్తో కూడా ఒక సిగ్మా బాండ్ వస్తుంది. సో ఇట్ విల్ ఆల్సో బీ sp2 హైబ్రిడైజేషన్ ఓన్లీ. సో అంటే ఏ ఆప్షన్ వస్తుంది మనకి? ఆప్షన్ బి వస్తుంది. ఓకేనా, ఒకవేళ ఒక్కొక్కప్పుడు ఇక్కడ నంబర్స్ ఇవ్వకుండా అండర్లైన్డ్ కార్బన్ అని కూడా ఇస్తాడు. ఓకే, సో అలా కూడా చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టు ఫైండ్ నంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ అండ్ ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఒకటి మీకు ఈ మధ్య అడుగుతున్నాడు. టు ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ అండ్ ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్. ఓకేనా, సో హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ అనేవి మనం ఇలాగ కౌంట్ చేసుకోవచ్చు. టోటల్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఇప్పుడు sp2 2 ఉన్నాయి అంటే టోటల్గా హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఇందులోంచి 3, ఇందులోంచి 3, 6. ఈ సెకండ్ అండ్ థర్డ్కే 6. ఓకే, కానీ ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే ఏంటి? అన్హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఫైండ్ చేయడానికి మీకు ఒక చిన్న ఫార్ములా ఉంటుంది. ఓకే, ఆ ఫార్ములా ఇస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఈ కాంపౌండ్ ఉంది CH3 CH2 CH2 CH3 అని ఏదో ఒక కాంపౌండ్ ఉంది. ఇందులో నంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ కావాలి అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ కావాలి. హౌ మెనీ హైబ్రిడ్ అండ్ ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్ అన్నట్టుగా క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకే, ఫైండ్ ద క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ప్యూర్ అండ్ hybrid orbitals in the following compound. Pure and hybrid orbitals. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే మనం సిగ్మా బాండ్స్ చెక్ చేసుకొని హైబ్రిడైజేషన్ ఫైండ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ కార్బన్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 3 సిగ్మా బాండ్స్ విత్ 3 హైడ్రోజన్స్ అండ్ 1 విత్ అనదర్ కార్బన్. దెన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ వాట్? 4 సిగ్మా బాండ్స్. ఈ కార్బన్ చుట్టూరా ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి? 4 సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి. సో 4 సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి అంటే హైబ్రిడైజేషన్ ఏమవుతుంది? sp3 అవుతుంది. నా ఈ కార్బన్కి చెక్ చేసుకుంటే ఇటు ఒక సిగ్మా బాండ్, ఇటు ఒక సిగ్మా బాండ్, హైడ్రోజన్తో 2 హైడ్రోజన్స్తో 2 సిగ్మా బాండ్స్, అంటే ఇక్కడ కూడా టోటల్గా 4 సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి. సో 4 సిగ్మా బాండ్స్ ఉంటే హైబ్రిడైజేషన్ ఇది కూడా sp3నే. ఓకే, ఇది కూడా అంతే అవుతుంది. 1 here అండ్ 2 with 2 హైడ్రోజన్స్. సో 4 సిగ్మా బాండ్స్, ఇది కూడా sp3 అవుతుంది. ఇది కూడా sp3ఏ. 1 with another carbon and 3 with other hydrogens. సో ఇది కూడా 4 సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి.
అంటే దీనికి కూడా హైబ్రిడైజేషన్ sp3 అవుతుంది. అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే అన్నీ యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్, ఓకేనా. sp3 అంటే 4, ఈచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ 4 కదా, ఒక s 3 pలు యాడ్ చేయాలి. ఓకే, దెన్ ఈచ్ విల్ బి హ్యావింగ్ 4. లైక్ దట్ హౌ మెనీ టోటల్ యూ హ్యావ్ 4 sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ దేర్. ఒక్కొక్క sp3లో మళ్ళీ ఎన్ని హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. సో 4 4s ఆర్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ 16 అనమాట. ఈ కాంపౌండ్లో నంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ 16. ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ ఎలా ఫైండ్ చేయాలి? ఓకేనా, నంబర్ ఆఫ్ ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్. నంబర్ ఆఫ్ ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫైండ్ చేయడానికి మనకు ఒక చిన్న ఫార్ములా ఉంటుంది. ఓకేనా, నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ప్లస్ 2 into number of pi bonds gives you pure orbitals. Number of H atoms, okay na, number of H atoms plus 2 into number of pi bonds gives you pure orbitals. ఇప్పుడు ఇందులో చూడండి, ఇదే కాంపౌండ్లో నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో కౌంట్ చేయాలి. 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10. నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఏమో 10. ఓకే, పై బాండ్స్ ప్లస్ 2 into పై బాండ్స్ కావాలి. పై బాండ్స్ ఎక్కడైనా కనిపిస్తున్నాయా మీకు? పై బాండ్స్ లేవు, లేనప్పుడు 0 పెట్టుకోవాలి. సో 10 + 2 into 0 అంటే 10 + 0 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. అంటే ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ ఏమో 10. ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అన్హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ అని మీనింగ్. ఓకే, సో ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ ఏమో 10, హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఏమో 16 ఉన్నాయి ఆ కాంపౌండ్లో. ఓకే, అలా ఏ కాంపౌండ్ ఇచ్చినా కూడా నంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ అండ్ ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ అనేది మీరు ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ యూ విల్ బీ గెట్టింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న కాంపౌండ్ ఇస్తాను, దాంట్లో మీరు నంబర్ ఆఫ్ ప్యూర్ అండ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఫైండ్ చేయాలి. ఓకేనా, ఫైండ్ ద మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లాగైనా ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ 4 ఆప్షన్స్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూస్ చేసుకునేలాగైనా ఇవ్వచ్చు, ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు. ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ pure and hybrid orbitals, pure and hybrid orbitals in C2H4. ఓకే, C2H4లో ప్యూర్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ కావాలి. సో C2H4 స్ట్రక్చర్ ఇట్లా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈచ్ కార్బన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ వాట్ హైబ్రిడైజేషన్ వన్స్ యూ చెక్. ఈ కార్బన్ తీసుకున్నాం, ఈ కార్బన్లో 1 2 3 సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి. పై బాండ్ కౌంట్ చేయకూడదు, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. 3 సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయంటే అది ఏ హైబ్రిడైజేషన్? sp2 హైబ్రిడైజేషన్. అలాగే సెకండ్ కార్బన్లో కూడా హియర్ 1 సిగ్మా బాండ్, హియర్ 1 సిగ్మా బాండ్, హియర్ 1 సిగ్మా బాండ్, టోటల్లీ 3 సిగ్మా బాండ్స్ ఇక్కడ కూడా. సో హైబ్రిడైజేషన్ ఈజ్ sp2. ఒక sp2లో ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నట్టు? హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒక s 3 pలు అంటే టోటల్గా 3. ఇక్కడ కూడా ఒక s 2 pలు, టోటల్ ఈస్ 3. హియర్ ఆల్సో 1s and 2p, టోటల్ ఈస్ 3. సో టోటల్గా మొత్తం ఇది కూడా యాడ్ చేయాలి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్. ఓకేనా, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే 3 + 3 6 అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, డైరెక్ట్గా హైబ్రిడైజేషన్ అనేది పర్వాలేదు, డైరెక్ట్గా చేసేసుకోవచ్చు. అయితే ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫైండ్ చేయడానికి మనం ఈ ఫార్ములా వాడతాం. ఏంటా ఫార్ములా? నంబర్ ఆఫ్ ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ప్లస్ 2 into నంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్. చూడండి, ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్లో ఎన్ని పై బాండ్స్ ఉన్నాయి? మొత్తం ఫస్ట్ కౌంట్ చేయాల్సింది హైడ్రోజన్స్. ఓకేనా, ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే ఏంటి? అన్హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్. సో 4 hydrogens ప్లస్ 2 into నంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్. ఓకేనా, పై బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒక్కటే పై బాండ్ ఉంది. సో 2 into 1 అనమాట. అంటే 4 + 2 ఎంత? 6. నంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ 6 వచ్చాయి, ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ కూడా 6 వచ్చాయి. ఓకే, సమ్టైమ్స్ దే మే ఆస్క్ అబౌట్ రేషియో ఆర్ సమ్టైమ్స్ దే మే ఆస్క్ టు ఫైండ్ ద హైబ్రిడ్ అండ్ ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ ఓన్లీ. అలా కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే, సో ప్లీజ్ చెక్. కాన్సెప్ట్ అనేది మీకు కరెక్ట్గా అర్థమైతే ఇట్స్ నాట్ అ హెవీ అండ్ హెక్టిక్ టాస్క్. కాన్సెప్ట్స్, అందుకే కాన్సెప్ట్స్ కూడా బాగా వచ్చి ఉంటేనే అది అప్లై చేయడం అనేది తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ప్లీజ్ గో త్రూ సచ్ కైండ్ ఆఫ్
questions. Okay, now we'll go to certain specific rules of certain nomenclature rules. ఓకేనా, హైబ్రిడైజేషన్స్ అడగచ్చు, రూల్స్ అడగచ్చు. ఓకే, సో అట్లా చూసుకోండి. ఓకే, సో యాక్చువల్గా ఇంకా నేమింగ్కి వెళ్ళే ముందు వీ హ్యావ్ సర్టెన్ కాంపౌండ్స్ లైక్ అరోమాటిక్ అండ్ యాంటీ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్. దాని మీద కూడా మీకు క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి, అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్, క్వశ్చన్స్ ఆన్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్. ఇప్పుడు అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఏంటో ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. వాట్ ఆర్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్? ఓకే, కాంపౌండ్స్ విచ్ ఆర్ సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి. ఓకే, విచ్ హ్యాస్ 4n+2 pi electrons. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. 4n+2 pi electrons అకార్డింగ్ టు హకల్స్ రూల్. ఓకేనా, హకల్స్ రూల్ ప్రకారంగా 4n+2 pi electrons ఉండాలి. ఓకేనా, అంటే n అనేది ఒక సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్, ఒక రింగ్ స్ట్రక్చర్. ఇఫ్ n ఈజ్ 1, నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ కెన్ బి 1. అంటే ఎగ్జాక్ట్గా n అంటే రింగ్ అనే కాదు, n కెన్ బి ఎనీ హోల్ నెంబర్. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు బెంజిన్ తీసుకున్నారనుకోండి. ఓకే, బెంజిన్ అరోమాటికా కాదా అని చెప్పడానికి మీరు ఈ 3 పాయింట్స్, ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉంది. ఇట్ షుడ్ ఫాలో కాంజుగేట్ మెకానిజం. ఓకేనా, కాంజుగేట్ మెకానిజం ఫాలో చేస్తూ ఉండాలి. ఆ కాంపౌండ్ కాంజుగేట్ మెకానిజం ఫాలో చేయాలి. కాంజుగేట్ మెకానిజం అంటే ఏంటి? వీ హ్యావ్ సర్టెన్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంజుగేట్ మెకానిజమ్స్ లైక్ పై బాండ్, సిగ్మా బాండ్, పై బాండ్. అంటే ఆ కాంపౌండ్లో ఒక పై బాండ్, దాని పక్కనే ఒక సిగ్మా బాండ్, దాని పక్కనే ఇంకొక పై బాండ్ ఉండేలాగా ఉంటే దాన్ని కాంజుగేషన్ అంటారు. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్ అనమాట. అలాగే మీకు ఇంకా చాలా టైప్స్ ఉంటాయి, లైక్ పై బాండ్, సిగ్మా బాండ్, లోన్ పెయిర్ కాంజుగేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే పై బాండ్ ఉంటుంది ఒక కాంపౌండ్లో, ఒక పై బాండ్, ఒక సిగ్మా బాండ్, దాని పక్కనే ఒక లోన్ పెయిర్ ఉన్న ఎలిమెంట్. ఓకే, ఇలా 3 కంటిన్యూస్గా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము? కాంజుగేషన్ అంటాం. ఓకే, సో పై సిగ్మా పై అనేది ఒక కాంజుగేషన్ అయితే పై సిగ్మా లోన్ పెయిర్ అనేది ఇంకొక కాంజుగేషన్ అనమాట. ఓకే, అలాగే మీకు ఇంకా చాలా టైప్స్ ఉంటాయి. పై సిగ్మా పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాంజుగేషన్ ఒకటి ఉంటుంది. అలాగే పై బాండ్, సిగ్మా బాండ్, నెగిటివ్ ఛార్జ్ కాంజుగేషన్ అనేది కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇలా కాంజుగేషన్ అనేది ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ అయ్యి ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ 4n+2 pi electrons. ఈ 3 కండిషన్స్ ఉంటే ఆ కాంపౌండ్ని మనం అరోమాటిక్ కాంపౌండ్ అంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏదో నాకు క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఆ క్వశ్చన్ అరోమాటిక్, ఆ కాంపౌండ్ అరోమాటికా కాదా, అలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి మనకి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది చూడండి. ఓకే, you have one question. Find out, identify whether this compound which is given to you is aromatic or not. Okay, aromatic కాదా, అవునా కాదా, దాంట్లో ఎన్ని పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అలా కూడా మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో హియర్ 1 pi bond is there, here it is 1 pi bond and here 1 pi bond. ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ అరోమాటికా కాదా అన్నది మీరు ఎలా చెక్ చేస్తారు? ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేయాల్సింది సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఉందా లేదా. ఎస్, సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. ఓకే, ఇది టిక్ మార్క్ పెట్టుకోవచ్చు. 4n+2 pi electrons. ఇక్కడ పై బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 పై బాండ్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క పై బాండ్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో మొత్తం పై బాండ్స్ ఏమో 3. అంటే ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్, 3 పై బాండ్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దాంట్లో 2 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ హౌ మెనీ? 6. 6 అంటే ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 4n+2 కదా. 4 × 1+2 అంటే 4+2 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. ఇక్కడ n ప్లేస్లో ఒక రింగ్ కాబట్టి n ప్లేస్లో 1 తీసుకున్నాం. ఓకేనా, ఈ స్ట్రక్చర్లో ఒక రింగ్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి n ప్లేస్లో 1 తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏం చెప్పాను? 4n+2 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. సో 4n+2 చేస్తే 6 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అంటే హకల్స్ రూల్ ఫాలో అయ్యింది. సో ఇట్ కెన్ బి అరోమాటిక్. ఇంకా థర్డ్కి మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి? కాంజుగేట్ మెకానిజం ఉందా లేదా. ఓకేనా, కాంజుగేట్ మెకానిజం అంటే పై సిగ్మా పై కంటిన్యూస్గా, అంటే ఆ రింగ్లో పై బాండ్, సిగ్మా బాండ్, పై బాండ్ అలాగైనా కనిపించాలి. లేకపోతే పై బాండ్, సిగ్మా బాండ్, లోన్ పేర్. ఇప్పుడు మీకు చూడండి, ఇక్కడ ఒక పై బాండ్, దాని పక్కనే ఒక సిగ్మా బాండ్, దాని పక్కనే మళ్ళీ ఇంకొక పై బాండ్, అంటే కాంజుగేషన్ ఫాలో అయింది. పోనీ ఇటు నుంచి చూసుకున్నా, ఓకే, పై బాండ్, ఓకే, పై బాండ్, సిగ్మా బాండ్, ఇక్కడ లోన్ పేర్ ఉంది, ఎల్పి అని రాస్తున్నా.
పై బాండ్ సిగ్మా బాండ్ లోన్ పేర్. ఓకే, అంటే ఈ కాంజుగేషన్ కూడా ఫాలో అవుతుంది. అంటే దట్ కాంపౌండ్ ఈజ్ వాట్, అరోమాటిక్ కాంపౌండ్. ఓకే, అరోమా మీన్స్ వాట్, ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రేగ్రెన్స్, స్మెల్ గివింగ్ సబ్స్టెన్స్ అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అన్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్. ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి, మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఒక రింగ్ ఉంటే బెంజీన్, 2 రింగ్స్ కలిసి ఉంటే నాఫ్థలిన్, 3 రింగ్స్ కలిసి ఉంటే యాంథ్రసీన్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, సో ఇది ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చాం, దీన్ని ఏమంటాము, నాఫ్థలిన్ అంటాం. సో ఇప్పుడు దీనికి ఇది అరోమాటికా కాదా, ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? ఫస్ట్ సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్స్ కనిపిస్తున్నాయి, సో ఇట్ ఈస్ అరోమాటిక్. 4n+2 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయా లేదా చూడండి. ఇక్కడ రింగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి. సో n ప్లేస్లో మనం 2 పెట్టుకుందాం. సో 4 × 2 + 2 ఎంత, 4 2s 8, 8 + 2 10. పై ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి 10 ఉన్నాయి. ఇక్కడ పై బాండ్స్ కూడా 5 ఉన్నాయి. 5లో ఈచ్ పై బాండ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. అలా చూసుకున్నా ఇదొక పై బాండ్ కదా, ఇదొక పై బాండ్, ఇదొక పై బాండ్, ఇదొక పై బాండ్, ఇదొక పై బాండ్. అంటే డబుల్ బాండ్ ఎక్కడుంటే ఒక సిగ్మా, ఇంకొకటి పై. మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ ఏంటి, పై ఎలక్ట్రాన్స్ కౌంట్ చేయాలి. ఓకే, సో 4 2s 8 + 2 10. మనకి ఇక్కడ కూడా 5 పై బాండ్స్ ఉన్నాయి, అంటే 10 పై ఎలక్ట్రాన్సే కదా. 5 పై బాండ్స్ అంటే 10 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. 10 పై ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే 4n+2 హకల్స్ రూల్ ఫాలో అయ్యింది. సో ఇట్ ఈస్ అరోమాటిక్. కాంజుగేషన్ ఉందా లేదా, పై బాండ్ సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్, అలాగే పై బాండ్ సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్. చూసారా, కాంజుగేషన్ కూడా ఫాలో అవుతుంది. అంటే దిస్ కెన్ బి అరోమాటిక్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో అలా చెక్ చేసుకోవాలి. క్వశ్చన్స్ అనేవి అలా కూడా వస్తాయన్నమాట. ఓకే, ఇది అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ గురించి. అలాగే యూ హ్యావ్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యాంటీ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, అంటే ఇచ్చిన కాంపౌండ్ అరోమాటికా యాంటీ అరోమాటికా, ఓకే, అది కూడా ఫైండ్ చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు యాంటీ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్కి కండిషన్స్ ఏముండాలి? యాంటీ అరోమాటిక్ అంటే యాజ్ యూజువల్ ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏముండాలి, ఫస్ట్ కండిషన్ ఏముండాలి, సైక్లిక్ ఉండాలి. ఓకే, ఇట్ ఆల్సో షుడ్ ఫాలో హకల్స్ రూల్. బట్ 4n పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ 4n+2 కాదు, అరోమాటిక్లో అయితే 4n+2, కానీ ఇక్కడ 4n పై ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, 4n పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. అలాగే కాంజుగేషన్ కూడా ఫాలో అవ్వాలి. అలాంటప్పుడు వాటిని ఏమంటాం, యాంటీ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ అంటాం. కాంజుగేషన్ టు బీ ఫాలోడ్. కాంజుగేషన్ అంటే అర్థమైంది కదా, పై బాండ్ సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఉండాలి. పై సిగ్మా లోన్ పేరు ఉన్నా పర్లేదు, పై సిగ్మా పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆర్ పై సిగ్మా నెగిటివ్ ఛార్జ్, ఇవి ఉంటే వాటిని కాంజుగేట్ మెకానిజం అంటారు. ఓకే, సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు ఒక స్ట్రక్చర్ ఇస్తాను, ఆ స్ట్రక్చర్ యాంటీ అరోమాటికా కాదా మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, సో యాంటీ అరోమాటిక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఓకే, చూడండి, సైక్లోబ్యూటాడైయిన్ 2 డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. ఇది సైక్లోబ్యూటేన్, యాక్చువల్గా 2 డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్యూటడైయిన్, సైక్లోబ్యూటడైయిన్. సో ఇప్పుడు ఇది యాంటీ అరోమాటికా కాదా చెక్ చేయాలి. సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, సో ఇట్ ఈస్ యాంటీ అరోమాటిక్. 4n పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 2. ఓకే, సో రింగ్ అనేది ఒకటే రింగ్ ఉంది. సో 4 × 1 అంటే 4 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. 4 అంటే ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే వచ్చింది, 4 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, అంటే హకల్స్ రూల్ కూడా ఫాలో అయ్యింది. యాంటీ అరోమాటిక్కి హకల్స్ రూల్ ప్రకారంగా 4n పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. అరోమాటిక్కి 4n+2 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో కాంజుగేషన్ ఆల్సో దేర్. చూడండి, పై బాండ్ సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్, లేకపోతే పై బాండ్ సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్, ఎలాగైనా కాంజుగేట్ అనేది ఫాలో అయ్యింది. సో ఇట్ ఈస్ యాంటీ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్. ఓకే, అలాగే మీరు ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాం, లైక్ యూ కెన్ టేక్ ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది చూడండి, ఓకే, సో ఇక్కడ మైనస్ ఛార్జ్ ఉంది. మైనస్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటి, నెగటివ్ ఛార్జ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓన్లీ, ఇట్ ఈస్ లైక్ లోన్ పెయిర్ ఓన్లీ. నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంది అంటే
ఇట్ ఈస్ లైక్ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, ఒకవేళ ఇక్కడ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నా కూడా అవి కూడా కౌంట్ చేయాలి. ఓకేనా, 4n π ఎలక్ట్రాన్స్ దాంట్లో లోన్ పెయిర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే అవి కూడా కౌంట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి 2π ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఒక మైనస్ ఛార్జ్ ఉంది. మైనస్ ఛార్జ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లైక్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్, అంటే ఒక లోన్ పెయిర్ లాగా. యూ హ్యావ్ టు కౌంట్ ఇట్ లైక్ లోన్ పెయిర్. ఓకే, సో అప్పుడు టోటల్గా 4π ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతాయి. కాంజుగేషన్ ఉంది కదా, పై బాండ్ సిగ్మా బాండ్ నెగటివ్ ఛార్జ్, పై సిగ్మా నెగటివ్, ఇటు నుంచి చూసుకున్న పై సిగ్మా నెగటివ్ ఛార్జ్, కాంజుగేషన్ అనేది ఫాలో అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ యాంటీ అరోమాటిక్. ఓకే, సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, 4n π ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, అట్ ద సేమ్ టైం కాంజుగేషన్ ఆల్సో ఇస్ దేర్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ యాంటీ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో ఇలా ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, ప్లీజ్ చెక్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, దెన్ విల్ గో ఫర్ సర్టెన్ నామెన్క్లేచర్ రూల్స్. ఓకే, ఒకసారి చూడండి, కొన్ని స్పెసిఫిక్ రూల్స్ మాత్రమే నేను రాస్తాను ఇక్కడ, అంటే రూల్స్ రాయను, ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే ఇస్తా, ఒకసారి చూడండి. ఓకే, yes, I hope all of you are following me properly. I request all of you to watch the video continuously till the end and make notes out of it. Okay na, until and unless you make notes, it is of no use. Okay na, you have to write and practice, then only it will be very much beneficial for you. Otherwise nothing, no one can change you. Okay, if you keep on and on writing and practicing, the more you practice, the more perfect you will become. Okay, so I think you can understand better. ఇప్పుడు చూడండి, నామన్క్లేచర్లో నేను అన్నీ ఇవ్వట్లేదు, రూల్స్ అన్నీ కూడా నేను ఏం డిస్కస్ చేయట్లేదు, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే చెప్తున్నా, కొంచెం స్పెసిఫిక్గా ఉండే ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఇది చూడండి, లెట్ us స్టార్ట్ డైరెక్ట్లీ. ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ రూల్స్ హియర్, యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద రూల్స్. ఇక్కడ చూడండి, C double bond O CH3, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ సర్టెన్ కాంపౌండ్స్, C double bond O CH3, ఓకే, CH2COOH, CH2COOH. ఇక్కడ మీకు రెండు ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక COOH ఉంది, ఇక్కడేమో కీటోన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది. ఓకే, సో మోర్ ప్రియారిటీ ఈజ్ వాట్, యాసిడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. సో నంబరింగ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇవ్వడానికి స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ దిస్ విల్ బికమ్ 4. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు దీనికి పేరు ఎలా ఇవ్వాలి, ఇట్ ఈస్ బ్యూటెనోయిక్ యాసిడ్, బట్ ఇన్ ద థర్డ్ పొజిషన్ యూ హ్యావ్ కీటో గ్రూప్ ఈజ్ దేర్. సో కీటో అనేది సఫిక్స్ అయితే ఓన్ అని రాయాలి, కానీ ప్రిఫిక్స్గా రాయాలి ఇక్కడ, ఎందుకంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కన్నా కీటోన్కి తక్కువ ప్రియారిటీ ఉంటుంది, తక్కువ ప్రియారిటీ ఉన్నవి మనం ప్రిఫిక్స్లో రాయాలి. ఓకేనా, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రిఫిక్స్ ఫర్ కీటోన్స్, జస్ట్ రీకాల్, ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆక్సో. సో ఇప్పుడు దీనికి నేమ్ ఎలా రాయాలి, 3-oxo butane 1-oic acid, 3-oxo butane 1-oic acid. Okay, 3-oxo butanoic acid. Next one, once you check this kind of questions, 1 2 3 4 కార్బన్స్ అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయి, అంటే అది ఇట్ ఈస్ లైక్ బ్యూటేన్, CH2 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 CH2. ఓకే, సో ఇలా కార్బన్స్ 4 కార్బన్స్ అటాచ్ అయ్యి ఉండి, యూ హ్యావ్ 3 సైనైడ్ గ్రూప్స్ అటాచ్డ్ లైక్ దిస్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఒక సైనైడ్ గ్రూప్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక సైనైడ్ గ్రూప్ ఉంది, అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక సైనైడ్ గ్రూప్ ఉంది. ఇది ఒక స్పెసిఫిక్ రూల్ అనమాట, అంటే హియర్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై అ స్పెసిఫిక్ రూల్. అంటే ఏంటి, సిమిలర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ మోర్ దాన్ 2 ఆర్ అటాచ్డ్ టు ద కార్బన్ చైన్. కార్బన్ చైన్కి సిమిలర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ మోర్ దాన్ 2 అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎన్ని అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయి, ఆల్మోస్ట్ ఎప్పుడు 3 ఉన్న కాంపౌండ్సే ఇస్తాడు, జనరల్గా చెక్ చేసుకోండి. సో 3 సైనైడ్ గ్రూప్స్ అనేవి అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయి. అలాంటప్పుడు ఈ 3 ఉన్నవి కార్బన్ ఆటమ్ని పేరెంట్ చైన్లో ఇంక్లూడ్ చేయకుండా, ఓకే, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ అ డెరివేటివ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఆల్కేన్. ఇప్పుడు ఇది మెయిన్గా పేరెంట్ చైన్ని, దీన్ని మాత్రమే పేరెంట్ చైన్గా తీసుకుంటాం. ఓకేనా, నంబరింగ్ ఇవ్వాలి.
ఓకే, సో లోయెస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ దీనికి రావాలి అంటే విల్ టేక్ నంబరింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ 1, దిస్ ఇస్ 2, దిస్ ఇస్ 3, దిస్ ఇస్ 4. అంటే ఇది బ్యూటేన్ అవుతుంది. బ్యూటేన్కి ఫస్ట్ కార్బన్కి ఒక నైట్రైల్ గ్రూప్, సెకండ్ కార్బన్కి ఒక నైట్రైల్ గ్రూప్, ఫోర్త్ కార్బన్కి కూడా ఇంకొక నైట్రైల్ గ్రూప్. సిఎన్ అంటే సఫిక్స్ ఏమొస్తుంది, నైట్రైల్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేమ్ ఏమవుతుందంటే 1,2,4 బ్యూటెన్ 1,2,4 ట్రై నైట్రైల్. చూడండి, మెయిన్ పేరెంట్ చైన్లో 4 కార్బన్సే మనం కౌంట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, సో బ్యూటెన్ 1,2,4 ట్రై నైట్రైల్, లేకపోతే 1,2,4 ట్రై కార్బోనైట్రైల్ అని రాయాలి. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా మూడు సేమ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అటాచ్ అయ్యి ఉన్నప్పుడు ఆ కార్బన్ యాటమ్స్ని, అంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్లో ఉన్న కార్బన్ యాటమ్స్ని పేరెంట్ చైన్కి అటాచ్ చేయకూడదు, పేరెంట్ చైన్లో ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు. ఓకేనా, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్ పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, సో ఇలాంటి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, ఒక్కసారి చెక్ చేసి రాసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్స్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ కాంపౌండ్ COOH. ఓకే, CH 1 2 3 4 5 CH2 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 CH2. Okay, then here one COOH is there, and here one COOH is there. ఇది కూడా ఇందాక లాంటి స్పెసిఫిక్ రూలే ఫాలో చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం 3 కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సిమిలర్ ఉన్నప్పుడే మనం ఈ రూల్ అనేది తీసుకోవాలి. అంటే సిమిలర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్, అందులో ఉన్న కార్బన్ యాటమ్స్ని మనం పేరెంట్ చైన్లో ఇంక్లూడ్ చేయకుండా పేరు రాయాలి. ఓకే, సో అంటే మనం మెయిన్గా దీన్ని పేరెంట్ చైన్లోకి రూట్ వర్డ్కి తీసుకుంటాం. ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి. అంటే పెంటేన్ వస్తుంది, పెంటేన్. Okay, numbering if you give from this end 1 2 3 you will get, from this end 1 2 3 4 you will get. So you should get lowest possible number kabatti numbering from front you give. Okay, so pentane first carbon ko oka COOH, so pentane 1 3 5. Okay, tricarboxylic acid is the name of this compound. ఇక్కడ CN కాబట్టి ట్రైకార్బోనైట్రైల్ అని రాసాం, ఇక్కడ యాసిడ్ కాబట్టి ట్రైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు ఇన్క్లూడ్ ద కార్బన్ ఆటమ్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్. ఓకే, ఇన్ టు ద పేరెంట్ చైన్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు అటాచ్. ఓకే, సో అదొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అలా ఏది ఇచ్చినా కూడా అలాగే రాయొచ్చు. నౌ నెక్స్ట్ గో ఫర్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇలా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే చేయిస్తాను, మీరు ఇవన్నీ థరోగా ప్రిపేర్ అయిపోతే సరిపోతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్స్ చెక్ దిస్ క్వశ్చన్. CH3 ఓకే, ఇంకా డబుల్ బాండ్ అవి ఉంటే ఈన్ అని రాస్తాము. ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH double bond CH double bond CH COOH. So what is the name of this compound? Functional group నుంచి నేమింగ్ ఇవ్వాలి కాబట్టి we'll start numbering from that end. 1 2 3 4 5. ఓకేనా, అంటే పెంటెనోయిక్ యాసిడ్ అవుతుంది. కానీ మధ్యలో ఒక డబుల్ బాండ్ కనిపిస్తుంది. ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? ఇన్ బిట్వీన్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ కార్బన్స్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ వన్ డబుల్ బాండ్. ఓకే, ఈ రెండిట్లో ఏది లోయెస్ట్ నెంబర్ అయితే అదే మెన్షన్ చేయాలి మనం. ఓకే, సో హియర్ పెంట్ 2 ఈన్ సెకండ్ కార్బన్కి ఈన్ ఉంది కాబట్టి పెంట్ 2 ఈన్ 1 ఓయిక్ యాసిడ్. ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఓయిక్ యాసిడ్ ఉంది, సెకండ్ పొజిషన్లో ఈన్ ఉంది. సో పెంట్ 2 ఈన్ 1 ఓయిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో అలా చెక్ చేసుకుంటూ పోండి. కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి ఇక్కడ.
అంటే అన్నీ కవర్ అయ్యేటట్టు ట్రై చేస్తా. CH2 ఓకే, CH2 NH2 ఉంటే ఏంటి, ఎమైన్ CHBr CHO ఇప్పుడు ఇందులో మెయిన్ ప్రియారిటీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏది, ఆల్డిహైడ్ ఈజ్ ద మెయిన్ ప్రియారిటీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. సో గివ్ నంబరింగ్ ఫ్రమ్ దట్ ఎండ్. సో 1 2 3 4 5. ఓకే, ఇప్పుడు మనం సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ని చెక్ చేసుకోండి. ఇది బ్రోమో అంటారు, దీన్నేమో NH2 ఉంటే ఎమైనో అంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎమైనో బ్రోమో ఈ రెండిట్లలో ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ప్రకారంగా ఏది ఫస్ట్ రాయాలి, ఎమైనో ఫస్ట్ రాయాలి. అంటే 3 ఎమైనో 2 బ్రోమో, 3 ఎమైనో 2 బ్రోమో సబ్స్టిట్యూయెంట్స్లోకి వచ్చేసాయి. ఓకే, దెన్ రూట్ వర్డ్ ఇప్పుడు రాయాలన్నమాట. పెంట్, అన్నీ సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పెంటెన్ 1 ఆల్. ఆల్డిహైడ్కి సఫిక్స్ ఏమొస్తుంది, ఆల్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్లా మ్యాక్సిమం ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉన్న కాంపౌండ్స్ అన్నిటిని కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకుంటూ ఆన్సర్ రాయండి. ఓకే, ఇది ఒకసారి చూడండి. 6th క్వశ్చన్. CH3 CHBr CH2 C++OCl. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీనికి నేమ్ కావాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏంటి, ఇక్కడ అందరూ మిస్టేక్ చేసేది ఏంటంటే C++O కనిపిస్తుంది కదా అంటే వెంటనే కీటోన్ అనుకుంటారు. ప్లీజ్ చెక్ కేర్ఫుల్లీ. మనకి కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్లో CHO ఒకటి ఉంటుంది. ఓకేనా, కీటోన్స్ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడు CO కనిపిస్తే దానికి C++O, ఇఫ్ సైడ్ ఆఫ్ దట్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ H ఇట్ విల్ బి ఆల్డిహైడ్. ఓకే, అలాగే COOH కూడా ఉంటుంది, C++OOH. ఓన్లీ కీటోన్ అయితే చూడండి, కీటోన్కి అయితే రెండు పక్కల ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. బోత్ సైడ్స్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ విల్ బి దేర్. మిడిల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, కీటోన్ ఈజ్ మిడిల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఓకేనా, కానీ C++O ఉండి పక్కన H ఉంటే అదేంటి, ఆల్డిహైడ్. ఉట్టి C++O ఉండి రెండు పక్కల ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఉంటే అదేంటి, కీటోన్. ఓకే, అలాగే C++O ఉండి పక్కన OH ఉంటే యాసిడ్. పక్కన H ఉందా, OH ఉందా, లేకపోతే ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉందా, ఈ మూడు చెక్ చేసుకోవాలి మీరు. ఆల్కైల్ గ్రూప్ రెండు పక్కల ఉంటే అది కీటోన్. C++Oకి పక్కన H ఉంటే ఆల్డిహైడ్. C++Oకి పక్కన OH ఉంటే అది యాసిడ్. కానీ మనకి ఇక్కడ ఏవీ లేవు. పక్కన ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఇటుపక్క ఉన్నది అనుకోండి, అఫ్కోర్స్, కానీ అవతల వైపు మనకి హాలోజన్ ఉంది. ఓకేనా, హాలోజన్ ఉంది అంటే దీన్ని ఏమని చూడాలి, C++OX. ఓకే, C++OX అనేది ఏంటి, ఇదే ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఎస్, కార్బొనోయిల్ క్లోరైడ్, కార్బొనోయిల్ హ్యాలైడ్ అని చదవాలి దానికి. ఓకేనా, కార్బొనోయిల్. ఓకే, ప్లీజ్ గివ్ ద suffix carbonyl halide. Here that halogen is chlorine, so you will call it as what, chloride, carbonyl chloride. అంటే ఇక్కడ నుంచి నంబరింగ్ ఇస్తే 1 2 3 4, సో 3 బ్రోమో. ఓకేనా, 3 బ్రోమో. రూట్ వర్డ్ ఎంత వస్తుంది, బ్యూట్ 1 oil chloride, butane 1 oil chloride, కార్బొనోయిల్ క్లోరైడ్స్. ఓకే, సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు వస్తాయన్నమాట. సో అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ కవర్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్స్ లుక్ ఎట్ దిస్. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఎస్టర్ ఉందనుకోండి, COO ఉంటుంది, ఇటుపక్క ఏదైనా ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది, సారీ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంది, CH3 CH2. 7th క్వశ్చన్ ఇది, CH3. ఓకే, ఇలా ఒకటి ఉంది, ఇంకా ఇటుపక్క కూడా CH3 ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీనికి నేమ్ ఏమని రాయాలి, ఇదేంటిది COO ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు, ఎస్టర్స్ అంటారు. దిస్ కమ్స్ అండర్ ఎస్టర్. బట్ ఫర్ ఎస్టర్స్ వాట్ ఈస్ ద సఫిక్స్ యూ హ్యావ్ టు గివ్, సఫిక్స్ షుడ్ బి గివెన్ వాట్,
O8, ఎస్టర్కి సఫిక్స్ అనేది O8 అనేది ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఈ O8 ఎక్కడ ఇవ్వాలి చూడండి, కార్బన్కి అటాచ్ అయ్యి ఉన్న ఆల్కైల్ గ్రూప్ని పేరెంట్ చైన్గా తీసుకోవాలి. ఓకేనా. ఇప్పుడు C డబుల్ బాండ్ OR చూడండి, ఎస్టర్ ఏంటి C డబుల్ బాండ్ OR అంటే కార్బన్కి ఒక పక్కేమో ఆల్కైల్ గ్రూప్ అటాచ్ అయ్యింది, ఇంకొక పక్కేమో ఆక్సిజన్ అటాచ్ అయ్యింది. ఓకేనా. సో కార్బన్కి అటాచ్ అయిన ఆల్కైల్ గ్రూప్ పేరెంట్ చైన్ అవుతుంది, అవతల వైపు ఆక్సిజన్కి అటాచ్ అయ్యున్న ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఏమో సబ్స్టిట్యూయెంట్ అవుతుంది. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. ఆక్సిజన్కి అటాచ్ అయ్యున్న ఆల్కైల్ గ్రూప్ విల్ బికమ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్. కార్బన్కి అటాచ్ అయ్యున్న ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఏమో పేరెంట్ చైన్. ఓకే. సో నేమ్ అనేది అలా రాయాలన్నమాట. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన కాంపౌండ్కి నేమ్ ఎట్లా రాయాలి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ రబ్ చేసి వస్తున్నా. సో ఇచ్చిన కాంపౌండ్లో ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్తో పాటు ఎన్ని కార్బన్లు ఉన్నాయి ఒకసారి కౌంట్ చేయండి. 1 2 3 4 అంటే ఇది బ్యూటేన్ O8 అవుతుంది. ఆక్సిజన్కి అటాచ్ అయ్యి ఎన్ని కార్బన్లు ఉన్నాయి, ఒకటే కార్బన్ ఉంది అంటే మిథైల్ అవుతుంది. సో దీని నేమ్ ఏమవుతుంది, మిథైల్ బ్యూటేన్ O8 అవుతుంది. అలాగే మీరు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ COO, ఇటుపక్కేమో C4H9 ఉంది, అటుపక్కేమో C2H5 ఉంది. ఇప్పుడు కార్బన్కి అటాచ్ అయ్యి ఉన్న ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఏమో పేరెంట్ చైన్, ఆక్సిజన్కి అటాచ్ అయ్యి ఉన్న ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఏమో సబ్స్టిట్యూయెంట్. ఓకే, బీ క్లియర్ విత్ దట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు పేరేం రాయాలి, ఇదేమో 1 + 4 అంటే పెంట్, ఇదేమో ఇథైల్ గ్రూప్. ప్రిఫిక్స్ ఫస్ట్ రాయాలి కదా, ఇథైల్ పెంటేన్ O8. ఈ కార్బన్ ఇక్కడ 4 కార్బన్స్, టోటల్ 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పెంట్. ఓకేనా. సో ఇథైల్ పెంటేన్ O8 ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. ఓకే. సో అలా చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే. నెక్స్ట్, సో జనరల్ నామెన్క్లేచర్ కాంపౌండ్స్ రూల్స్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఓకే. ఇంకా కాంప్లెక్స్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉండేవి కూడా ఉంటాయి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, కాంప్లెక్స్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఉండేది. ఓకేనా. CH3, ఒకసారి ఈ కాంపౌండ్ చూడండి, CH3, CH2 ఈజ్ గివెన్ 4 times, CH2 CH3. Okay, now that carbon up CH3 is there, down CH2 taken twice, CH3, and here also you will have one methyl group. ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్కి పేరు రాయాలి అంటే ఇందులో కొంచెం కాంప్లెక్స్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. ఇప్పుడు ఇది CH2 4 times అన్నాడు అంటే అదంతా మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకొని రాసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా. సో CH2ని 4 times ఎక్స్పాండ్ చేసి రాయండి. 1 2 3 4 times రాశాను. దాని పక్కన CH ఉంది, కింద సబ్స్టిట్యూయెంట్ CH3 ఉంది, దెన్ C, ఈ కిందనేమో CH2 2 సార్లు ఉన్నాయి మళ్ళీ, CH2. ఓకేనా. CH2 2 సార్లు ఉన్నది సెపరేట్ చేసి రాసా, CH3. ఇక్కడేమో ఒక సబ్స్టిట్యూయెంట్ పైన, ఇంకా ఇక్కడ CH2 CH3. సో ఇప్పుడు మీరు లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, పేరెంట్ చైన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే. సో చూసారా, ఇక్కడ ఇంత కాంప్లికేటెడ్గా కనిపించినా మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకొని రాసే వరకే అది నార్మల్ కాంపౌండ్ లాగే అయిపోయింది. ఓకే. సో పేరెంట్ చైన్ ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు, దిస్ విల్ బి యువర్ పేరెంట్ చైన్. ఓకే. సో you have 2 methyl substituents are there and this totally comes under one ethyl substituent. Okay. సో ఇప్పుడు నంబరింగ్ ఇచ్చారనుకోండి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 కార్బన్స్ ఉన్నాయి అంటే డెకేన్ అవుతుంది. సో సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఒకసారి చూడండి,
ఫిఫ్త్ పొజిషన్ యూ హ్యావ్ వన్ సబ్స్టిట్యూయెంట్, ఫోర్త్ పొజిషన్ యూ హ్యావ్ వన్ సబ్స్టిట్యూయెంట్, 2 సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఇన్ ఫోర్త్ పొజిషన్. అయితే ఇదంతా ఇథైల్, ఇది చిన్న CH3 అనేవి మిథైల్స్. సో మిథైల్స్, ఇథైల్స్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ చూసుకుంటే ఇథైల్ హ్యాస్ టు బి రిటర్న్ ఫస్ట్. సో ఇథైల్ ఎక్కడ అటాచ్ అయ్యింది? 4 ఇథైల్. ఓకేనా, 4 ఇథైల్, 4,5 డైమిథైల్, 4,5 డైమిథైల్ డెకెన్. ఓకేనా, 4,5 డైమిథైల్ డెకెన్. సో దిస్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. సో అలా ఏవి ఇచ్చినా కొంచెం చిన్న కాంప్లెక్స్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఇచ్చినా కూడా మీరు చెక్ చేసుకుంటూ రాస్తే ఆన్సర్ ఈజీగా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ సర్టెన్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్. ఇలాగే లైన్ సిస్టమ్ ఇచ్చినా కూడా మీరు చెక్ చేసుకోండి. లైన్ సిస్టమ్స్ కూడా ఇస్తాడు. ఓకే, లైన్ సిస్టమ్స్ ఒకటి 2 చేద్దాము. ఓకే, లైన్ సిస్టమ్ చూడండి ఒకసారి, ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ లైన్ సిస్టమ్ మీద చేద్దాం. అంటే ఇంకా CH3 CH2లు ఇవ్వకుండా ఓన్లీ లైన్సే ఇస్తాడనమాట. అలాంటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. ఓకే, ఒకసారి ఈ కాంపౌండ్ చూడండి, లైన్ సిస్టమ్ ఎగ్జాంపుల్. Like this it is given, and here double bond O is given, and this side H is given. Okay, and here you are given one double bond O, this side also one H is given. అంటే ఇక్కడ కార్బన్ ఉంది, COH అంటే ఆల్డిహైడ్ అనమాట. ఇది COH, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ CH2, ఇక్కడ CH2, ఇక్కడ కూడా CH2, ఇక్కడ 4 లైన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ C డబుల్ బాండ్ OH. ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్కి నేమ్ అడుగుతాడు. అంటే ఫ్రమ్ ఎనీ సైడ్ యూ కెన్ గివ్ ద నంబరింగ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ సిమెట్రికల్ కాంపౌండ్. సో ఇప్పుడు 1 2 3 4 5 6. ఓకే, అంటే దీని పేరేం రాయాలి? 6 అంటే హెక్స్ కదా, హెక్సేన్, హెక్స్ 1,6, హెక్సేన్ 1,6 డైఆల్, 1,6 డైఆల్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. ఇక్కడ C డబుల్ బాండ్ OH అంటే ఆల్డిహైడ్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. ఓకే, సో అలాగే ఇంకా ఇది కూడా చూడండి, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇక్కడ డబల్ బాండ్ O, ఇక్కడ మాత్రం H ఇవ్వకుండా OH ఇచ్చాడు. అంటే ఇదేమో C డబల్ బాండ్ OH అని, అంటే దట్ ఈస్ యాసిడ్ అనమాట, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కూడా డబల్ బాండ్ O, ఇక్కడేమో OH. ఓకే, అండ్ హియర్ ఆల్సో వన్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఈస్ గివెన్. నౌ యూ హ్యావ్ టు చెక్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. ఓకేనా, ఇది ఒక కాంప్లెక్స్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ C డబుల్ బాండ్ O ఉంది. ఓకే, అండ్ COH ఉంది, ఇటుపక్క COH ఉంది. అంటే C డబుల్ బాండ్ O అంటే మనకి ఏమొస్తుంది? ఓకేనా, చూడండి, C డబుల్ బాండ్ OH అంటే ఇది ఒక యాసిడ్ గ్రూప్, ఇది కూడా ఒక యాసిడ్ గ్రూప్. 2 యాసిడ్స్ ఉన్నాయి. అంటే మనం ఈ 2 యాసిడ్స్ని పేరెంట్ చైన్లో ఇంక్లూడ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. అంటే ఇది ఫస్ట్ కార్బన్ అవుతుంది, ఇది సెకండ్, ఇది థర్డ్, ఇది ఫోర్త్, ఈ కార్బన్ ఫిఫ్త్. అంటే ఇక్కడ ఉన్నదంతా సబ్స్టిట్యూయెంట్గా తీసుకోవాలన్నమాట. దిస్ ఫుల్ వన్ బికమ్స్ సబ్స్టిట్యూయెంట్. ఓకేనా, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకోండి. ఓకే, సో చెక్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఇప్పుడు మనం నంబరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది పెంటేన్ డయోయిక్ యాసిడ్ అయింది. అయితే 4th కార్బన్కి ఇదంతా అటాచ్ అయ్యింది. ఓకేనా, సో 4th కార్బన్కి అటాచ్ అయ్యి ఉన్న ఫస్ట్ కార్బన్ ఇది 1' అనుకుందాం, ఇది 2' అనుకుందాం, ఇది 3' అనుకుందాం. 1' మళ్ళీ ఇంకొక లైన్ కిందనుంది, అంటే దట్ విల్ బి మిథైల్ గ్రూప్. అంటే మీరు నంబరింగ్ ఇటు నుంచి ఇస్తే కరెక్టా, ఇటు నుంచి అయితే సెకండ్, ఇటు నుంచి ఇస్తే కరెక్ట్. అప్పుడు ఇది ఈ టోటల్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ సెకండ్ పొజిషన్లోకి వస్తుంది.
ఇటు నుంచి ఇవ్వడం వల్ల 4th పొజిషన్లోకి వచ్చింది. చూసారా, మనకి లోయెస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇది ఫస్ట్ కార్బన్ అయితే ఇది సెకండ్కి ఈ సబ్స్టిట్యూయెంట్ అంతా అటాచ్ అయ్యి ఉంటే లోయెస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ రూల్ అనేది మనకి వ్యాలిడ్ అవుతుంది, లేకపోతే వాయిలేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇలా ఇద్దాం, ఇటు నుంచి నెంబరింగ్ ఇద్దాం. దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ 2 బ్రాకెట్ ఓపెన్. ఈ సబ్స్టిట్యూయెంట్ అంత పేరు బ్రాకెట్లో రాయాలన్నమాట. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఇది కాంప్లెక్స్ సబ్స్టిట్యూయెంట్. 2 బ్రాకెట్ ఓపెన్. ఓకేనా, 1 మిథైల్ ప్రొపైల్. ఇది 1 ఇదేంటి 3 కార్బన్లు ఉన్నాయి అంటే ప్రొపైల్ అవుతుంది. ఆ ప్రొపైల్లో మళ్ళీ 1 దగ్గర ఏముంది, మిథైల్ ఉంది. సో 1 మిథైల్ ప్రొపైల్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేద్దాం. ఇంకా నార్మల్గా చైన్ పెంటేన్ డైఓయిక్ యాసిడ్. పెంటేన్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఓయిక్ యాసిడ్లు 1,5 పెంటేన్ 1,5 డైఓయిక్ యాసిడ్. సో ఇలాంటి కాంప్లెక్స్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ అనేవి కూడా నేమ్ చేయడం తెలుసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ కెన్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే, రైట్, నౌ విల్ గో ఫర్ సర్టెన్ రింగ్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నమాట. సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్స్కి నామెన్క్లేచర్ ఎలా చేయాలి. ఓకే, సో సైక్లిక్లో కూడా కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. ముందైతే మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాం, చిన్నగా ఒక కాంపౌండ్ తోటి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ cyclohexane, you know. So for that, if substituents are there like this, CH3 is there here C2H5 and you have CH3 exactly opposite. ఇప్పుడు దీనికి నేమ్ ఎట్లా రాయాలి. ఓకే, సో దీనికి కూడా నంబరింగ్ అనేది ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ నంబరింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ దిస్ విల్ బి 2. ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ నంబరింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ దిస్ విల్ బికమ్ 3. 3 అనేది పెద్దది కాబట్టి చూస్ ఆల్వేస్ లోయెస్ట్ పాసిబుల్ నంబర్స్. ఓకే, సో 2 ఇక్కడ 3 ఇక్కడ 4 5 6. ఇప్పుడు నేమ్ చెప్పండి. 2 ఇథైల్. C2H5 అంటే ఏంటి, ఇథైల్. సో ఐల్ రైట్ హియర్ 2 ఇథైల్ 1,4 డైమిథైల్ 1,4 డైమిథైల్ cyclohexane. 1,4 డైమిథైల్ cyclohexane is the name of that compound. ఓకే, సో జనరల్స్ సింపుల్ అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు మిథైల్ ఇథైల్లో ఉండే ఈ ఎమ్ మాత్రమే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్కి చెక్ చేసుకోవాలి. డై ట్రై అట్లాంటి వాటిల్లో ఉండే డిటీని ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో కౌంట్ చేయకూడదు. ఓకే, ప్లీజ్ చెక్ దట్ పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఓకే, cyclohexane అది కూడా. ఇక్కడేమో C2H5 it is given like this. Okay, and here it is given 2 methyl groups are given. Okay, CH3. Okay, so now you have to write the name of this compound. సో ఇక్కడ నంబరింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారో చూడండి. ఫస్ట్ వేర్ యూ విల్ స్టార్ట్. యూ హ్యావ్ 2 సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఇన్ దిస్ పొజిషన్. బెటర్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్లీ యాజ్ 1,1 అని రాయొచ్చు ఇక్కడైతే. ఓకే, లేకపోతే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశారనుకోండి 1 2 3,3 డైమిథైల్ అని రాయాలి. 3 అనేది పెద్ద నెంబర్ అయిపోతుంది, 1 అనేది చిన్న నెంబర్. సో లోయెస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్కి మాత్రమే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో నౌ టెల్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. దిస్ ఈజ్ వాట్ 3 ఇథైల్. థర్డ్ పొజిషన్లో ఇథైల్ ఉంది. సో 3 ఇథైల్ 1,1 డైమిథైల్ 1,1 డైమిథైల్ cyclohexane is the name of this compound. ఓకే, సో ఇట్లా ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ సర్టెన్ రూల్స్ వేర్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఈస్ దేర్ యాజ్ అ చైన్ అండ్ సమ్టైమ్స్ రింగ్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అ సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఆల్సో. ఓకే, సో అలాంటివి చూడండి. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. cyclohexane is given like this and to this you are given one alkyl group CH2 CH2 CH3. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీనికి ఏం పేరు రాయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు చైన్లో కార్బన్స్ 3 ఉన్నాయి.
3 కార్బన్స్, రింగ్లో కార్బన్స్ 6 ఉన్నాయి, 6 కార్బన్స్. సో రింగ్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ మెయిన్ పేరెంట్ చైన్. ఓకేనా, రింగ్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ మెయిన్ పేరెంట్ చైన్ అండ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఈ మొత్తం చైన్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ అనమాట. ఓకేనా, రింగ్లో ఎక్కువ ఉండి చైన్లో తక్కువ ఉంటే రింగ్ ఈజ్ పేరెంట్ చైన్ అండ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ దిస్ చైన్ ఈజ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్. ఈక్వల్ నంబర్ ఉన్నా కూడా రింగ్ ఈజ్ పేరెంట్ చైన్, ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఈజ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్. సో మెయిన్ పేరెంట్ చైన్ అనమాట రింగ్, ఇదేమో సబ్స్టిట్యూయెంట్ అవుతుంది. అప్పుడు నేమ్ ఎట్లా రాయాలి? ఓకేనా, ఏమున్నాయి ఇక్కడ 1 2 3. ఓకే, సో 3 అంటే ప్రొపైల్ వస్తుంది. ఇది సబ్స్టిట్యూయెంట్గా తీసుకోవాలన్నప్పుడు సబ్స్టిట్యూయెంట్లో 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి ఏం పేరు వస్తుంది? ప్రొపైల్ వస్తుంది. సో ప్రొపైల్ సైక్లోహెక్సేన్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. ప్రొపైల్ సైక్లోహెక్సేన్. ఓకే, సో అలా చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సపోజ్ బయట ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఉండి రింగ్లో తక్కువ కార్బన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, యూ జస్ట్ చెక్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇలా ఒక సైక్లోబ్యూటేన్ రింగ్ ఉంది, దానికి అటాచ్డ్గా CH2 ఇలా ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు చైన్లోనేమో 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, చైన్లో 5 కార్బన్స్ 1 2 3 4 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, రింగ్లో 4 ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ వాట్? రింగ్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్. రింగ్ ఈజ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్, దిస్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ మెయిన్ పేరెంట్ చైన్. అప్పుడు దీని పేరు ఎలా రాయాలి? దిస్ రింగ్ బికమ్స్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ అన్నప్పుడు సైక్లోబ్యూటైల్ అని రాయాలి. 1 సైక్లోబ్యూటైల్ పెంటేన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇది. ఓకేనా, సైక్లోబ్యూటైల్ పెంటేన్. 1 సైక్లోబ్యూటైల్. రింగ్ చిన్నదైంది కదా, నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఇన్ రింగ్ ఆర్ లెస్ దాన్ ద నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఇన్ చైన్. సో మెయిన్ చైన్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ పేరెంట్ చైన్, రింగ్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్. సబ్స్టిట్యూయెంట్గా ఉన్నదానికి మనం ఏమి ఇవ్వాలి? ప్రిఫిక్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ విత్ ద సర్టెన్ రూల్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఈవెన్ ఇన్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, సో ఇంకా చూడండి, ఒక 3-4 ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, జస్ట్ చెక్ విత్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH CH2 CH3. ఇక్కడేమో సైక్లోప్రొపేన్ అటాచ్ అయ్యి ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ 6th ఎగ్జాంపుల్. నౌ టెల్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. సో బయట ఏమో నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ 4 ఉన్నాయి, రింగ్లోనేమో 3 ఉన్నాయి. అంటే దిస్ ఈజ్ మెయిన్ పేరెంట్ చైన్ అండ్ రింగ్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్. ఓకేనా, రింగ్ ఈజ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్. సబ్స్టిట్యూయెంట్ అంటే సైడ్ చైన్ లాగా తీసుకోవాలి, అంటే రింగ్కి ప్రిఫిక్స్ ఇవ్వాలి. సో ఎక్కడ అటాచ్ అయ్యింది? ఇఫ్ యూ గివ్ నంబరింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎండ్, సెకండ్ పొజిషన్లో రింగ్ ఉంది, అంటే 2 సైక్లోప్రొపైల్ బ్యూటేన్. 2 సైక్లోప్రొపైల్ బ్యూటేన్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో అలా చూసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్, వన్స్ యూ ట్రై టు నేమ్ దిస్ ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్. ఒక పెంటేన్ రింగ్ ఉంది, CH2 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 and again that side also one pentane ring if it is attached. సో ఇప్పుడు దీనికి పేరు చెప్పాలి మీరు. ఓకే, సో 2 rings, 2 cyclopentyl rings are there and the middle one is chain is butane. ఓకే, సో 1, ఇప్పుడు 1 2 3 4 వేసుకుంటే ఫస్ట్ కార్బన్కి 4th కార్బన్కి సైక్లోపెంటైల్ రింగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో 1, 4 డై సైక్లోపెంటైల్, 2 కాబట్టి డై అని రాశాను, సైక్లోపెంటైల్ బ్యూటేన్. 1, 4 డై సైక్లోపెంటైల్ బ్యూటేన్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ కాంపౌండ్. ఓకే, ఇదైతే ఎంసెట్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ 2007. సో అన్నీ నేను డేట్స్ మెన్షన్ చేయట్లేదు, కానీ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎంసెట్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్సే నేను మీ చేత చేపిస్తున్నా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సేమ్ లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్, అంటే లేకపోతే ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నా లేకపోతే
అన్సాచురేటెడ్ ఉన్నా కూడా నేమింగ్ అనేది సేమ్ రూల్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో అకార్డింగ్లీ. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది సింపుల్, ఒక డబుల్ బాండ్ ఉంది. సో ఇదేంటవుతుంది, డబుల్ బాండ్ ఉన్న దగ్గర నుంచి నంబరింగ్ ఇవ్వడం మొదలు పెట్టాలి. సో 1 2 3 4 5 6. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సో 3 మిథైల్ సైక్లో హెక్స్ 1 ఈన్. థర్డ్ పొజిషన్లో మిథైల్ ఉంది. సో 3 మిథైల్ సైక్లో హెక్స్ 1 ఈన్ is the name of this compound. Okay, same like that you have substituents ఉన్నాయి అనుకోండి. సపోజ్ చెక్ దిస్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్, ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉండి సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ కూడా ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు నంబరింగ్ ఏంటి, నేమింగ్ ఎలా ఇవ్వాలి. ఓకే, you are given okay like this, here 1 here 1. అంటే ఇక్కడ ఒక కార్బన్ ఉంది, దానికి అటాచ్డ్గా ఇటు ఒక మిథైల్ గ్రూప్ ఇటు ఒక మిథైల్ గ్రూప్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో అప్పుడు ఆ పేరు ఏంటి వస్తుంది, వాట్ విల్ బి ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. దిస్ ఈజ్ జనరలీ కాల్డ్ యాజ్, ఇఫ్ మిథైల్ హ్యాస్ బీన్ స్ప్లిటెడ్, దీన్ని ఐసోప్రొపైల్ అనొచ్చు. 3 కార్బన్లు ఉన్నాయి, ఐసోప్రొపైల్ అనొచ్చు. ఓకే, చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి నేమింగ్ ఎట్లా ఇస్తాము, 1 2 3. ఓకేనా, థర్డ్ పొజిషన్లో ఐసోప్రొపైల్ ఉంది, 1 2 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ. ఓకే, 5. సో థర్డ్ పొజిషన్లో అంటే 3 ఐసోప్రొపైల్, 3 ఐసోప్రొపైల్. ఓకే, ఐసోప్రొపైల్ ఇది సైక్లో కాబట్టి సైక్లోపెంటేన్ 1 కార్బాల్డిహైడ్. ఇక్కడ కార్బాల్డిహైడ్ అని రాసుకుంటే బెటర్, ఎందుకంటే ఈ కార్బన్కే డైరెక్ట్గా ఓహెచ్ అటాచ్ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు యాల్ అని రాయొచ్చు. కానీ ఈ కార్బన్కి మళ్ళీ ఇంకొక కార్బాల్డిహైడ్ అనేది అటాచ్ అయ్యింది, కాబట్టి యూ రైట్ ఇట్ యాజ్ 1 కార్బాల్డిహైడ్ ఓన్లీ. 3 ఐసోప్రొపైల్ సైక్లోపెంటేన్ 1 కార్బాల్డిహైడ్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో అలా చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట, ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు అట్లా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇంకొక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి, 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ సైక్లిక్, దెన్ విల్ గో ఫర్ బైసైక్లో అండ్ స్పైరో కాంపౌండ్స్. ఓకే, సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూడండి. Cyclobutyl is given like this, and to this here you have an attachment of CH2 CH2 CHO, CH2 CH2 CHO. ఇప్పుడు దేన్ని మనం సబ్స్టిట్యూయెంట్గా తీసుకోవాలి, దేన్ని సైడ్ చైన్గా తీసుకోవాలి, అది చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ CHO ఉంది, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది, అందులో రింగ్లో నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ మోర్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఏది పేరెంట్ చైన్, ఏది సబ్స్టిట్యూయెంట్ అన్నది మనకు డౌట్ వస్తుంది. ఓకేనా, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. వేరెవర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, ప్రియారిటీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఎక్కడుందో అందులో నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఆ చైన్లో తక్కువ ఉన్నా కూడా దాన్నే పేరెంట్ చైన్గా తీసుకోండి. ఈ రింగ్లో నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా రింగ్ని సబ్స్టిట్యూయెంట్గానే తీసుకోండి. ఇక్కడ CHO అనేది బయట ఉంది, CHO అన్న దాంట్లో ఆ చైన్లో నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ 3 ఉన్నాయి, కానీ రింగ్లో 4 ఉన్నాయి. 4 ఉన్నాయి కదా అని రింగ్ని పేరెంట్ చైన్ కింద తీసుకోకూడదు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ 1 2 3. నా థర్డ్ పొజిషన్కి సైక్లోబ్యూట్ ఈనైల్. ఓకేనా, ఇక్కడ నంబరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఇస్తాం, యూ స్టార్ట్ నంబరింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ ప్రొసీడ్ టువర్డ్స్ దిస్ డైరెక్షన్ ఆర్ టువర్డ్స్ దిస్ డైరెక్షన్. యూ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్ టువర్డ్స్ దిస్ డైరెక్షన్. డబుల్ బాండ్స్ లోయెస్ట్ పాసిబుల్ నంబర్స్ మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఇంక్లూడ్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి. ఓకే, సో హియర్ 3 హియర్ 4. ఓకే, so now you will have the name of this compound is what, so 3 cyclobutenyl, cyclobutenyl. Okay na, 3 cyclobutenyl propane 1-al, propane 1-al is the name of this compound. 3 cyclobutenyl propane 1-al. ఓకే, సో ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అన్నీ. దెన్ విల్ గో ఫర్
బైసైక్లో కాంపౌండ్స్. బైసైక్లో కాంపౌండ్స్ అంటే 2 rings, fused rings with bridge carbons. ఓకేనా, fused rings with bridge carbons. You call them as bicyclo compounds. Fused rings. Next, keep side heading bicyclo compounds. Bicyclo compounds ki చూడండి ఎగ్జాంపుల్స్. బైసైక్లో కాంపౌండ్స్ అంటే ఏంటి? ఫ్యూజ్డ్ రింగ్స్ విత్ బ్రిడ్జ్ కార్బన్స్. 2 రింగ్స్ అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి విత్ బ్రిడ్జ్ కార్బన్స్. ఓకేనా, ఫ్యూజ్డ్ రింగ్స్ విత్ బ్రిడ్జ్ కార్బన్స్. యూ కాల్ దమ్ యాజ్ బైసైక్లో కాంపౌండ్స్. అంటే 2 రింగ్స్ అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి. ఓకే, సపోజ్ యూ జస్ట్ టేక్ దిస్ ఎస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో దీనికి ఇంకొక రింగ్ అటాచ్ అయ్యి ఉంది అంటే ఇదొక రింగ్, ఇదొక రింగ్. ఇప్పుడు 2 రింగ్స్ అటాచ్ అయ్యి ఉన్న కార్బన్స్ని బ్రిడ్జ్ కార్బన్స్ అంటారు. అంటే ఇదొక బ్రిడ్జ్ కార్బన్, ఇదొక బ్రిడ్జ్ కార్బన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేమింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ప్రిఫిక్స్ బైసైక్లో అన్న వర్డ్ కంపల్సరీగా వాడాలి. ఓకే, స్టార్ట్ గివింగ్ నంబరింగ్ ఫ్రమ్ ద బ్రిడ్జ్ కార్బన్ అండ్ ప్రొసీడ్ టువర్డ్స్ ద లాంగర్ రింగ్. ఓకేనా, ఒక 1 2 3 4 5 6 7 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. సో బైసైక్లో ఓకేనా. బ్రిడ్జ్ ఇదేమో బ్రిడ్జ్ కింద వస్తుంది. బ్రిడ్జ్ కాకుండా పెద్ద రింగ్లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయో కౌంట్ చేయాలి. బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి పెద్ద రింగ్లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. సో 4, చిన్న రింగ్లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? ఒకటే కార్బన్ ఉంది. 4, 1, బ్రిడ్జ్ మీద ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? ఈ బ్రిడ్జ్ స్ట్రైట్గా ఇట్లానే ఉంది, ఒక లైనే ఉంది. దీని మీద మధ్యలో ఇంకెక్కడ కార్బన్లు ఏం లేవు. ఓకేనా, బ్రిడ్జ్ మీద ఉండే కార్బన్లు కూడా మెన్షన్ చేయాలి. ఇక్కడ లేవు కాబట్టి 0 వేసుకుంటున్నాం. సో బైసైక్లో 4, 1, 0. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ వచ్చేసి 7 ఉన్నాయి కాబట్టి హెప్టేన్. ఓకే, బైసైక్లో 4, 1, 0 హెప్టేన్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ మీరు బాగా చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఒకసారి చూడండి, ఇది సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఎగ్జాంపుల్స్కి కూడా వెళ్దాం. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ 2 fused rings. We'll start. This will be the bridge carbon. Please understand carefully. So we'll proceed. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so bicyclo start చేయాలి. bicyclo bracket open. 1 2 3 4 కార్బన్స్ ఇటు ఉన్నాయి, ఇటు కూడా 4 కార్బన్సే ఉన్నాయి. సో 4, 4, బ్రిడ్జ్ మీద కార్బన్స్ లేవు కాబట్టి 0. బైసైక్లో 4, 4, 0 డెకేన్. 10 మొత్తం కార్బన్స్ 10 ఉన్నాయి కాబట్టి డెకేన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్స్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ స్ట్రక్చర్, ఇట్లా ఒక రింగ్ ఇచ్చాడు. ఓకే, దీనికి అటాచ్డ్గా ఇంకొక రింగ్ ఇలా ఇచ్చాడు. ఓకే, అంటే ఇదొక బ్రిడ్జ్ కార్బన్, ఇదొక బ్రిడ్జ్ కార్బన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 2 బ్రిడ్జ్ కార్బన్స్ని వాడు ఇలా అటాచ్ చేశాడు. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. నేను ఎలా డ్రా చేశానో చూడండి. ఈ 2 బ్రిడ్జ్ కార్బన్స్ని ఇక్కడి నుంచి ఇలా డైరెక్ట్గా అటాచ్ చేసేయకుండా పైనుంచి అటాచ్ చేశాడు. అంటే ఇలా అటాచ్ చేశాడు. అంటే బ్రిడ్జ్ మీద కూడా 2 కార్బన్లు అనేవి మనకి కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు చూడండి, ఇదొక రింగ్, మళ్ళీ అదే డ్రా చేస్తున్నా. ఒకసారి కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి నేను ఎలా డ్రా చేస్తున్నాను. సో ఇంకొక రింగ్ ఏమో ఇలా ఇచ్చాడు. అంటే ఇదొక రింగ్, ఇదొక రింగ్. ఇక్కడ మీకు 2 కార్బన్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఆ 2 కార్బన్లు బ్రిడ్జ్ కార్బన్లు అనమాట. అయితే దాన్ని ఇలా డైరెక్ట్గా జాయిన్ చేసేయచ్చు కదా. అలా జాయిన్ చేయకుండా వాడు ఎలా జాయిన్ చేశాడు? ఇలా జాయిన్ చేశాడు. ఓకేనా, సో అప్పుడు బ్రిడ్జ్, ఇదంతా బ్రిడ్జ్ హెడ్ అవుతుందన్నమాట. డైరెక్ట్గా జాయిన్ చేయకుండా ఆ రకంగా జాయిన్ చేశాడు. సో అదంతా బ్రిడ్జ్ హెడ్ అయినప్పుడు వాట్ విల్ బి ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ కాంపౌండ్? సో మనం బ్రిడ్జ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుందాము. ప్రొసీడ్. 1 2 3 4 5 6 7. ఇక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ అనుకుని పిల్లలు అక్కడ కూడా కార్బన్ ఉందనుకుంటారు, అక్కడ ఏం కార్బన్ లేదు. ఓకే, ఇక్కడైతే కార్బన్ లేదు, చూసుకోండి. 9.
సో ఇప్పుడు నేమ్ ఏమి ఇవ్వాలి? బైసైక్లో 1 2 3 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, సారీ 1 2 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. 3, ఇటు కూడా 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. బ్రిడ్జ్ మీద ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇది యాక్చువల్గా జాయిన్ చేస్తే బ్రిడ్జ్ ఇది, కానీ బ్రిడ్జ్ని ఇలా జాయిన్ చేసేయడం వల్ల 2 కార్బన్స్ బ్రిడ్జ్ మీద కూడా ఉన్నాయి. సో 3, 2, 2 9 కార్బన్స్ టోటల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి నో నేమ్. ఓకేనా, బైసైక్లో 3, 2, 2 నో నేమ్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో ఇలాంటి కాంపౌండ్స్ అన్నీ కూడా నేమింగ్ ఇవ్వడం నేర్చుకోవాలి, బైసైక్లో కాంపౌండ్స్. ఓకే, సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇలా ఒక రింగ్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఇంకొక రింగ్ ఇలా ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రింగ్స్ 2 కార్బన్స్, ఇవి బ్రిడ్జ్ కార్బన్స్ అవుతాయి. ఇదొక రింగ్, ఇదొక రింగ్. యాక్చువల్గా ఇక్కడ గీత గీసేయచ్చు, కానీ అలా గీయకుండా, అలా జాయిన్ చేయకుండా వాడు ఎలా జాయిన్ చేస్తున్నాడో మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఇలా జాయిన్ చేశాడు. ఓకే, జాగ్రత్తగా డ్రా చేయడం కూడా నీట్గా డ్రా చేసుకోవాలి. సో బ్రిడ్జ్ని డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేయకుండా ఇలా ఒక కార్బన్ని కూడా బ్రిడ్జ్ మీద పెట్టి కనెక్ట్ చేశాడు. అంటే ఒక కార్బన్ బ్రిడ్జ్ మీద కూడా ఉన్నది అని మీనింగ్. ఓకే, ఇక్కడ డబల్ బాండ్ ఉంది. నౌ గివ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. సో స్టార్ట్ చేద్దాం. బ్రిడ్జ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడి నుంచి అయినా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఇక్కడి నుంచి అయినా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ ప్రొసీడ్ ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్. సో విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. డబల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, అటు వెళ్ళకుండా ఇటు నుంచే 2 నెంబర్స్ ఇస్తున్నా. సో 1 2 3 4 5 6 7. ఓకేనా, సో ఏమవుతుంది నేమ్ అప్పుడు? బైసైక్లో. ఓకేనా, 2 కార్బన్స్, పెద్ద రింగ్లో 2 కార్బన్స్, చిన్న రింగ్లో కూడా 2 కార్బన్స్, బ్రిడ్జ్ మీద ఒక కార్బన్ ఉంది. అయితే 7 టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ 7 ఉన్నాయి. హెప్టేన్. అయితే ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి అది సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది కాబట్టి హెప్ట్ 2 ఈన్ అవుతుంది. బైసైక్లో 2, 2, 1 హెప్ట్ 2 ఈన్. ఓకే, సో సేమ్ లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ one more compound is given like this. Once check. బైసైక్లో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకే, ఇంకొక రింగ్ అనమాట ఇది. ఇవేమో బ్రిడ్జ్ కార్బన్స్, అందుకే నేను డాట్స్ పెడుతున్నాను, చెక్ చేసుకోండి. సో ఇదొక రింగ్, ఇదొక రింగ్. ఈ రెండిట్లని వాడు ఎలా జాయిన్ చేశాడు? ఇలా జాయిన్ చేశాడు. ఇందాకలాగే ఉంది ఆల్మోస్ట్. ఇలా జాయిన్ చేసి ఇక్కడ కూడా ఒక డాష్ పెద్దగా పెట్టాడు. ఓకే, అంటే ఇది సబ్స్టిట్యూయెంట్ అనమాట. ఇది బ్రిడ్జ్ కార్బన్, ఆ బ్రిడ్జ్ కార్బన్కి ఇంకొక లైన్ కూడా అటాచ్ అయ్యి ఉంది. ఓకే, దిస్ లైన్ ఇండికేట్స్ వాట్? సబ్స్టిట్యూయెంట్. ఓకే, నౌ స్టార్ట్ గివింగ్ నంబరింగ్. ఓకేనా, బ్రిడ్జ్ కార్బన్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. 1, ఇటు నుంచి అయినా ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు, అటు నుంచి అయినా ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ కూడా ఒక సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఇచ్చాడు, అంటే ఆ సబ్స్టిట్యూయెంట్కి C2H5 అని పేరు కూడా ఇచ్చేసాడు వాడే. అంటే యాక్చువల్గా ఇలా ఇస్తాడు, ఒక లైన్ ఇచ్చి దానికి మళ్ళీ ఇంకొక అటాచ్డ్గా ఇంకొక లైన్ ఇస్తే అది C2H5 అనమాట. సో ఇది ఈ రింగ్లో నుంచి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, ఇది బ్రిడ్జ్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ టు బి ద సెకండ్ కార్బన్. ఓకేనా, సెకండ్ కార్బన్. దెన్ దిస్ ఈజ్ థర్డ్, 4th, 5th, 6th. ఓకే, దెన్ దిస్ విల్ బి యువర్ 7th కార్బన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పండి నేమ్ ఏమొస్తుంది? సెకండ్ పొజిషన్లో ఇథైల్ ఉంది, సో 2 ఇథైల్. 7th పొజిషన్లో మిథైల్ ఉంది. ఓకే, 7 మిథైల్. ఓకే, బైసైక్లో, ఇది బైసైక్లో కాంపౌండ్ కాబట్టి బైసైక్లో నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ రాయాలి. ఓకేనా, ఈ రింగ్లో 2 ఉన్నాయి. ఓకే, ఇటుపక్క రింగ్లో కూడా 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. బ్రిడ్జ్ మీద ఎన్ని కార్బన్లు ఉన్నాయి? ఒకటే కార్బన్ బ్రిడ్జ్ మీద ఉంది. సో 2, 2, 1 హెప్టేన్. బైసైక్లో 2, 2, 1 హెప్టేన్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ కాంపౌండ్. సో బైసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అన్నీ కూడా
ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి, ప్లీజ్ చెక్. ఓకే, సో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఇచ్చినా కూడా దాని ప్రకారంగానే నేమ్ అనేది రాసుకోవాలి. ఓకే, ఫైనలీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ఓకేనా ఫైనలీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు స్పైరో కాంపౌండ్స్. స్పైరో కాంపౌండ్స్ అంటే సింగిల్గా కార్బన్ ఆటమ్ ఉంటుంది, ఆ కార్బన్ ఆటమ్కి సింగిల్గా ఉండి కామన్గా కార్బన్ ఆటమ్కి 2 రింగ్స్ అటాచ్ అయి ఉంటాయి. స్పైరో కాంపౌండ్స్ ఇన్ విచ్ కార్బన్ ఆటమ్ విల్ బి దేర్ at the apex. ఓకేనా, అంటే సింగిల్ కార్బన్ ఆటమే ఉంటుందన్నమాట. లైక్ యూ కెన్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్. నేను డైరెక్ట్గా ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే ఇస్తున్నా, చూసుకోండి. ఇట్లా ఉన్నది అంటే సింగిల్ కామన్ కార్బన్ ఆటమ్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ బోత్ ద రింగ్స్. ఇందాకలా వరకు మనం ఏం చూసాం, బ్రిడ్జెస్ చూసాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు సింగిల్ కార్బన్ ఆటమ్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, యాపెక్స్ కార్బన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు వీటికి నేమింగ్ ఎలా ఇవ్వాలి? ఓకే, సో యాపెక్స్ కార్బన్ అంటే ఇక్కడ దానికి అడ్జసెంట్గా ఉన్న కార్బన్ ఆటమ్ నుంచి మనం నంబరింగ్ ఇవ్వాలి. ప్లీజ్ స్టార్ట్ గివింగ్ నంబరింగ్ ఫ్రమ్ దాట్ కార్బన్ ఆటమ్ విచ్ ఈస్ అడ్జసెంట్ టు యాపెక్స్ కార్బన్. ఓకేనా, అడ్జసెంట్ పక్కనున్న దాని నుంచి. అది ఎటు సైడ్ ఇవ్వాలి, బిగ్గర్ రింగ్ వైపు ఇవ్వకూడదు, స్మాలర్ రింగ్ వైపు ఇవ్వాలి. ఓకే, సో స్టార్ట్ గివింగ్ నంబరింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. 1 2 3 4 5 6 7. సో ఇప్పుడు నేమింగ్ ఏం రాయాలి, స్పైరో. చిన్న రింగ్లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి. పెద్ద రింగ్లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 ఉన్నాయి. స్పైరో 2,4, మొత్తం కార్బన్స్ 7 కాబట్టి హెప్టేన్. స్పైరో 2,4 హెప్టేన్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక 3-4 చూద్దాం. ఓకే, జస్ట్ టేక్ డౌన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. Okay, so now you have to, this is your apex carbon. Start giving numbering from smaller ring. 3 4 5 6 7 8 9. సో ఇప్పుడు దీనికి నేమ్ ఏం రాస్తారు, స్పైరో. చిన్న రింగ్లో 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, పెద్ద రింగ్లో 1 2 3 4 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. సో 3,5, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఆర్ 9. సో ఇట్ ఈస్ నోనేన్. Okay, now total number of carbons are 9, so it is what, nonane. Okay, సో ఇది ఒకసారి చూడండి. థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్, డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నా ట్రిపుల్ బాండ్స్ ఉన్నా కూడా నంబరింగ్ అనేది లోయెస్ట్ పాసిబుల్ నంబర్ అనేది ఇచ్చుకుంటూ మనం నేమ్స్ అనేది రాసుకోవాలి. ఇట్లా ఉంది. ఓకే, అండ్ డబుల్ బాండ్ ఈజ్ దేర్, హియర్ 1 డబుల్ బాండ్ అండ్ హియర్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ 1 డబుల్ బాండ్. ఓకే, ఇంకా ఒక సబ్స్టిట్యూయెంట్ కూడా ఉంది, CH3 మిథైల్ సబ్స్టిట్యూయెంట్. నౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. ఇప్పుడు నంబరింగ్ ఎట్ నుంచి ఇస్తారు, ఇది యాపెక్స్ కార్బన్, స్మాలర్ రింగ్ ఇది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి నంబరింగ్ ఇవ్వాలి. సో దిస్ విల్ బి 2 3 4 5. డబుల్ బాండ్ ఇటైనా వెళ్ళొచ్చు, ఇటైనా వెళ్ళొచ్చు, కానీ డబుల్ బాండ్కి లోయెస్ట్ నెంబర్ రావాలి కాబట్టి 6 యూ హ్యావ్ టు టేక్ హియర్. 7 8 9 10. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ నంబరింగ్. ఆఫ్టర్ గివింగ్ నంబరింగ్ జస్ట్ నేమ్ ద కాంపౌండ్. స్పైరో. ఓకే, స్పైరో బ్రాకెట్ ఓపెన్. చిన్న రింగ్లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 ఉన్నాయి. పెద్ద రింగ్లో 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి, 4,5. ఓకే, దీనికన్నా ముందు మిథైల్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ కూడా రాయాలి కదా. సో 2 మిథైల్ స్పైరో 4,5. డెక్ 1,6 డైఈన్. డెక్ 1,6 డైఈన్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. 1,6 డెక్ 1,6 డైఈన్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో ఇలా స్పైరో కాంపౌండ్స్ అన్నీ కూడా నేమ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యాపెక్స్ కార్బన్ నుంచి చిన్న రింగ్ సైడ్ నుంచి ప్రొసీడ్ అవ్వాలి. ఓకే, చిన్న రింగ్ సైడ్ నుంచి ప్రొసీడ్ అయ్యి నంబరింగ్ అనేది ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తే
సబ్స్టిట్యూయెంట్స్కి లోయెస్ట్ నెంబర్ వచ్చేలా చూసుకుంటూ. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ నంబరింగ్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ నామన్క్లేచర్. సో మ్యాక్సిమం నేను అయితే అన్ని రూల్స్ కవర్ చేసుకున్నాను. ఓకే, అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే కవర్ చేశాను అనుకుంటున్నాను. సో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్లీజ్ రైట్ అండ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, వితౌట్ రైటింగ్ నథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ రైట్ అండ్ ప్రాక్టీస్ యువర్ స్పీడ్ విల్ డెవలప్. ఓకే, so then only you can cope up with the exams. Okay, so I always say your hard work is your superpower. Thanks for watching. If you like this video, you just like and subscribe the channel and share this video.